So we'll see analytical functions. First we will see the set operators, and then we will go with the analytical functions. Set operators and constraints. Once we complete this, we will go to the analytical functions. Okay. So what is set operators? Okay. So basically in Oracle, we have 4 set operators. Okay. So Oracle lo manaki 4 set operators ఉంటాయి. So one is which union. So basically set operators ఏంటంటే anything like if we have 2 queries and we need to combine the data result set of those 2 queries. ఇప్పుడు 2 queries ఉన్నాయి ఏదైనా, అంటే ఏ క్వెరీ అయినా మనం కంబైన్ చేయలేం. There are certain rules that we are going to see. Let's say I have a table called EMP. Okay. నాకు నంబర్, నేమ్, అడ్రస్. ఓకే. 3 columns ఉన్నాయి and I do have 4 records. Okay. I do have 4 records. And I have another table called employee 2. Okay. Employee 2. Okay. I don't have records. I'll insert some records into that table. Okay. Employee 2. Go to data. Insert. So first thing is we insert employee number, employee name, address is some Bangalore, employee number, employee name, this is an address, 1000, whatever it is. I commit the data. Okay, ఇప్పుడు we will try to execute these 2 queries. So first result లో మనకి select start from employee వచ్చింది. Second result లో మనకి select start from employee వచ్చింది. So I want to combine these 2 data. So whatever the data set coming out of this, I want to combine it in a single query and show it as a output. Okay. My requirement is ఈ రికార్డ్స్ అండ్ ఈ రిజల్ట్ సెట్ లో ఉన్న ఈ రికార్డ్స్ ఈ రెండు కంబైన్ చేసి ఒక రిజల్ట్ సెట్ గా చూపించాలి. ఓకే. ఐ వాంట్ టు షో దట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్. సో టు డూ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆపరేటర్స్. సో సెట్ ఆపరేటర్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, యూనియన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ యూనియన్ you can combine those 2 data sets. So if I just do a union here, ఈ రెండిటికి మధ్యలో you can just write union. You can direct గా రాయొచ్చు. ఓకే. సో మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యే దానికోసం నేను ఇక్కడ మధ్యలో రాశాను. And if you execute it now and see what happens, you can see the data is combined. Okay. సో డేటా అనేది ఇప్పుడు కంబైన్డ్ గా మనకి రిజల్ట్ సెట్ చూపించింది. That's the beauty of union. So union actually combines the data or result set from 2 queries. ఏదైనా 2 queries ఉన్నప్పుడు ఆ 2 queries result set ని మనం కంబైన్ చేసి డేటా డిస్ప్లే చేయాలని అనుకోండి. సో we will use a union operator. That is one of the set operators. ఎలా పడితే అలా మనం చేయొచ్చా? సో I have some other table. Let's say select start from employees. మనకి ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంది కదా. If I just union it, what will happen? See, query block has incorrect number of result columns. Okay. సో మనం ఎలా పడితే ఏ టేబుల్తో పడితే ఆ టేబుల్తో మనం యూనియన్ చేయలేము. దానికి we have a rules and regulations. The first rule is the number of columns in a select class should be equal.
the number of columns in a select class should be equal. ఇప్పుడు select star from employee అంటున్నారు. How many columns we get? 1, 2, 3. Number, name, address. కింద query చూసుకుంటే name, number, address. Okay. So 3 columns. If you can directly give the column names also, something like number, comma, name. ఇలా కాలమ్స్ నేమ్ ఇచ్చి కింద స్టార్ ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ వర్క్ అవ్వదు. చూడండి క్వెరీ బ్లాక్ యాజ్ ఇన్కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. సో మీరు క్వెరీ సెలెక్ట్ క్లాస్లో ఏదైతే రాస్తున్నారో అదే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మనకి ఇంకో క్వెరీలో కూడా ఉండాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ నౌ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. నేమ్ నెంబర్ మాత్రమే అది కంబైన్ చేసింది డేటా. అడ్రస్ని వదిలేసింది ఎందుకంటే మనం అడ్రస్ని రాయలేదు కాబట్టి. ఇఫ్ యూ వాంట్ అడ్రస్ కూడా కంబైన్ చేయాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఆ కాలమ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే కామా, దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఐ థింక్ అది అడ్రస్ కాలం ADDR. Okay, it should be a comma. Okay. So if I union this, I get the data. Okay. So that's the use of union. So daniki first rule enti? The first rule of union is we can explain directly in the material. First rule of union. Okay, they did not write it. The first rule of union is select class should have same number of columns. ఓకే. సో మనం సెలెక్ట్ క్లాస్లో ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఫస్ట్ క్వెరీలో అన్నే కాలమ్స్ ఉండాలి. ఓకే. సో వీ షుడ్ నాట్ గివ్ మోర్ కాలమ్స్ ఇన్ వన్ క్వెరీ అండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ అనదర్ క్వెరీ. ఓకే. సో సెలెక్ట్ క్లాస్లో ఖచ్చితంగా మనకి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అంటే కౌంట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కౌంట్. ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈజ్ ద నథింగ్ బట్ ఎ కౌంట్. ఇక్కడ 1, 2, 3 సెలెక్ట్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3 కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఈస్ the order of data type is the order of data type should be matched. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు నెంబర్ రాశారు. సో నెంబర్ ఏ డేటా టైప్? అది నెంబర్ డేటా టైప్. అంటే మనం ఇంటిజర్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ క్లాస్లో నేమ్ రాశారనుకోండి. సపోజ్ నేమ్ కామా నెంబర్ అని రివర్స్ రాశారనుకోండి. జస్ట్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎక్స్ప్రెషన్ మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ డేటా టైప్స్ యాజ్ కరెస్పాండింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనం ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కరెక్టే. సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇక్కడ 3నే ఉన్నాయి. ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కూడా 3నే ఉన్నాయి. ఓకే. ద ఫస్ట్ రూల్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డేటా టైప్ షుడ్ ఆల్సో బి ద సేమ్. ఇక్కడ నెంబర్ ఫస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ నేమ్ ఫస్ట్ ఉంది. సో ఇట్ కెనాట్ కంబైన్ ద డేటా ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ దట్. ఓకే. సో అడ్రస్ లాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అడ్రస్ ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లో ఉండాలి. నేమ్ సెకండ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా నేమ్ సెకండ్లో ఉండాలి. సో ఐ జస్ట్ remove the name. Okay. So now if you execute, you will get the data. Okay. So that is the use of union. So union is used to combine two result set, to combine two select queries. Okay. So you can write any number of select queries. ఇక్కడ ఇంకో టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, ఇంకో యూనియన్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. యూ కెన్ జస్ట్ యూనియన్ ఎంప్లాయీ 3. ఇంకో టేబుల్ ఎంప్లాయీ 3 అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వీ గెట్ ది డేటా. ఓకే. సో యూ కెన్ కంబైన్ any number of select queries using union operator. That is one of the set operators. Okay. So that is a union. So we will see the union all. Okay. So before seeing that, I would like to insert 10 bill Chennai. Okay. Employee
ఓకే. సో ఎంప్లాయీలో సేమ్ రికార్డ్ ఉంది. ఎంప్లాయీ 2లో కూడా సేమ్ రికార్డ్ ఉంది. సో ఎంప్లాయీలో 10 బిల్ చెన్నై ఉంది. ఎంప్లాయీ 2లో కూడా మనకి 10 బిల్ చెన్నై అనే రికార్డ్ ఉంది. ఓకే. ఇఫ్ ఐ డూ ద యూనియన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అంటే దీన్ని డూప్లికేట్ అంటారు. ఓకే. సేమ్ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని డూప్లికేట్ అంటారు. సో ఎంప్లాయీలో సేమ్ రికార్డ్ ఉంది. 10 బిల్ చెన్నై అండ్ ఎంప్లాయీ 2లో ఆల్సో we have a same record 10 bill chennai. Okay, so we call this as a duplicate. Okay, we call it as a duplicate. So when we do the union, what will happen to the duplicates? You can see the results here. So 10 bill chennai అనేది ఒక్కసారి రిపీట్ అయింది. ఓకే, which means union will eliminate the duplicates. Okay, what it will do, union will eliminate the duplicates. ఏదన్నా టేబుల్స్లో 2 టేబుల్స్లో సేమ్ డేటా ఉన్నప్పుడు యూనియన్ చేస్తున్నామంటే ఆ డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ ఒక రికార్డు మాత్రమే అవుట్పుట్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ యూనియన్ ఆల్ ఇట్స్ క్వైట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అంతే. సో అది అన్ని చూపిస్తుంది, అన్నిటితో పాటు డూప్లికేట్స్ డేటా కూడా చూపిస్తుంది. చూడండి, 10 బిల్ చెన్నై అనేది ఇక్కడ చూపించింది అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ 10 బిల్ చెన్నై హియర్. ఓకే, టోటల్ 8 రికార్డ్స్. సో యూనియన్ ఆల్ చేస్తే డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయదు, డూప్లికేట్స్ని కూడా బయటకు తీసుకొస్తుంది. యూనియన్ చేస్తే డూప్లికేట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రన్ దిస్ క్వైరీ విత్ యూనియన్, ఓకే, కంట్రోల్ సి, just run this query using union alone. Okay, see 7 records display అయ్యాయి. 10 bill చెన్నై అనేది ఒకసారి డిస్ప్లే అయింది. ఇఫ్ ఐ రన్ విత్ యూనియన్ ఆల్ you will get the 10 bill చెన్నై 2 times. Okay, which is nothing but union all will not eliminate the duplicates, union will eliminate the duplicates. Okay, duplicates అంటే సేమ్ డేటా ఉన్నదాన్ని డూప్లికేట్స్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆల్. సో union all, anyone has any doubts? So it is just to combine the data. Okay, when combining the data, if it finds any duplicates, it will remove it. Union అనేది రిమూవ్ చేసేస్తుంది డూప్లికేట్ కనపడితే ఏ టేబుల్లోనైనా. డూప్లికేట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సేమ్ డేటా రిపిటేటివ్గా ఉండేదాన్ని డూప్లికేట్ అంటాం. ఓకే, అది సింగిల్ టేబుల్ అయినా ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో డూప్లికేట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా సరే రిజల్ట్ సెట్ అనేది మనం కంబైన్ చేసేటప్పుడు ఆ రికార్డ్ అనేది మళ్ళీ కనపడితే ఇట్ విల్ ఎలిమినేట్ ఇట్. ఓకే, సో యూనియన్ అంటేనే మనకి కంబైన్ చేసేదానికోసం. ఓకే, సో యూనియన్ ఆల్ అన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. సో ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, మీకు 10 బిల్ చెన్నై అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. 10 బిల్ చెన్నై ఎందుకంటే 2 టేబుల్స్లో ఆ డేటా ఉంది కాబట్టి 2 సార్లు డిస్ప్లే చేసింది. అది డూప్లికేషన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆల్. అండ్ సెకండ్లీ దిస్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆల్ అండ్ ఇంటర్సెక్ట్. ఓకే, ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏంటంటే కామన్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ షో ద కామన్ రికార్డ్స్. మనకి రెండిట్లో కామన్గా ఉండే రికార్డ్స్ ఏం కావాలో తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఇంటర్సెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉండేది ఏంటి? 10 బిల్ చెన్నై కదా. కామన్గా అంటే ఈ టేబుల్లో ఉండాలి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో, ఈ క్వైరీలో ఉన్న ఎంప్లాయీ 2లో కూడా దట్ రికార్డ్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, దట్ రికార్డ్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ. సో ఇంటర్సెక్ట్ ఏంటంటే, ఇంటర్సెక్ట్ ఈజ్ అ ఆపరేటర్ which it will show the common records across the queries. ఏదన్నా 2 queries or 2 or more queries ని మనం ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇందులో కామన్గా ఉండే డేటా మనకి బయటకు వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ కామన్ డేటా చూపిస్తుంది. ఈ క్వైరీలో ఉన్న డేటా, ఈ క్వైరీలో ఉన్న డేటా, ఈ 2 క్వైరీస్లో రిజల్ట్ సెట్లో ఉన్న కామన్గా ఉండే రికార్డు చూడాలి అంటే ఇంటర్సెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూనియన్ ఆల్ ఇంటర్సెక్ట్, దట్ ఈస్ డన్. Now we will go with the minus, which is very very important. ఇంటర్సెక్ట్ మొన్న ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు. ఓకే, సో మైనస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి. దిస్ విల్ గివ్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ whose records are not in another table having the same structure. ఇప్పుడు
ఒకసారి మైనస్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఏం రిజల్ట్ వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే. చూడండి, ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇందులో మనకి 10, 20, 30, 40 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 10 బిల్ చెన్నై. ఓకే. ఇందులో 10 బిల్ చెన్నై ఉన్నాయి, మిగతా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మైనస్ చేస్తుంటే దాని అవుట్పుట్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఏమొచ్చింది 20, 30, 40 అంటే ఈ 20, 30, 40 అనే రికార్డ్స్ ఈ సెకండ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో లేవు అని అర్థం. ఓకే. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో ఏదైతే రిజల్ట్ సెట్ వస్తుందో, ఆ ఫస్ట్ రిజల్ట్ సెట్‌లో వచ్చిన డేటా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఇందులో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సెకండ్ సెలెక్ట్ క్వెరీ ఉంది కదా! ఇందులో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ యాస్ ఎ సెపరేట్‌లీ. ఓకే. దిస్ ఇస్ one query and this is another query. I execute this. Second. Okay. This is 10 bill. ఇది ఫస్ట్ క్వెరీ, ఇది సెకండ్ క్వెరీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ క్వెరీలో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎళ్లి ఈ సెకండ్ క్వెరీలో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఉందో లేదో. ఓకే. యెస్ ఉంది. సో ఈ రికార్డ్ బయటికి రాదు. సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది. ఇట్ విల్ జస్ట్ టేక్ దిస్ రికార్డ్ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద సెకండ్ టేబుల్. ఈ రికార్డ్ లేదు. కాబట్టి ఇది డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. థర్డ్ రికార్డ్ ఈ క్వెరీలో చూస్తుంది. ఎక్కడన్నా ఉందా లేదా? లేదు. ఈ థర్డ్ రికార్డ్ కూడా 30 ఏబీసీ హైదరాబాద్ అనేది మ్యాచింగే లేదసలు. సో ఈ రికార్డ్ కూడా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. ఫోర్త్ రికార్డ్ ఎళ్లి ఈ క్వెరీలో చెక్ చేస్తుంది. ఎనీ మ్యాచింగ్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్? నో. సో మైనస్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ క్వెరీ మనం ఏదైతే రాస్తామో ఈ క్వెరీస్‌లో ఈ డేటా ఈ సెకండ్ క్వెరీలో లేని డేటా. ఫస్ట్ క్వెరీలో ఉండి సెకండ్ క్వెరీలో లేని డేటా బయటికిస్తుంది. ఓకే. సో లిజన్ కేర్‌ఫుల్లీ అగైన్. Minus will give the data which is present in the first query, but not in the second query. Okay. ఫస్ట్ క్వెరీలో ఉండి ఆ డేటా సెకండ్ క్వెరీలో కనపడకుంటే ఇచ్చే రిజల్ట్ సెట్‌ని మైనస్ అంటాం. ఇప్పుడు మైనస్ చేసినప్పుడు 10 బిల్ చెన్నై అనేది బయటికి రావట్లేదు. ఓకే. యాస్ ఎ రిజల్ట్ దాని అర్థం ఏంటంటే 10 బిల్ చెన్నై అనేది సెకండ్ క్వెరీలో ఉంది. సో అది డిస్‌ప్లే చేయదు. ఏదైతే లేదో అది మాత్రం డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. సో సెకండ్ క్వెరీలో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకో ఫస్ట్ క్వెరీ. ఈ ఫస్ట్ క్వెరీలో మనకి 10 బిల్ చెన్నై అనేది సెకండ్ క్వెరీలో ఉంది కాబట్టి ఇది డిస్‌ప్లే చేయదు. ఏదైతే ఫస్ట్ క్వెరీలో ఉందో ఆ రికార్డ్స్ సెకండ్ క్వెరీలో లేకుంటే ఆ రికార్డ్స్ మనకి అవుట్‌పుట్‌గా చూపిస్తుంది. ఓకే. సో ఎనీవన్ హాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ద మైనస్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మైనస్? యాహ్! ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్‌లో వచ్చేసి 20, 30, 40 అనే నంబర్స్ ఇక్కడ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది కదా! ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ 2లో 1000 సంథింగ్ అవి కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ! అది డిస్‌ప్లే చేయదు. 1000, దానికి 750, సంబంధం 800. యెస్. యెస్. ఓకే. అవి సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వెరీ డేటా మాత్రం చూసుకుంటుంది. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేసామనుకోండి. సపోజ్ ఎంప్లాయీ 2 ఫస్ట్‌లో పెట్టుకొని, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీని తీసేసామనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయీ 750, 800, 1000 వచ్చింది. మిగతావి రాలేదు. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా రెఫరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ క్వెరీ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ క్వెరీలో డేటా ఉండి సెకండ్ క్వెరీలో ఉన్న రిజల్ట్ సెట్‌లో ఏదైతే లేదో అది కంపేర్ చేసి బయటికిస్తుంది. ఓకే. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాస్ దిస్ విల్ గివ్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ whose records are not in other table. Whose records are not there in other table. సో ఈ రికార్డ్స్ ఉండి ఇదే రికార్డ్స్ అదర్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? ఈ సెకండ్ క్వెరీలో లేకున్న రికార్డ్స్ బయటకిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్లిప్ చేసామనుకోండి ఎంప్లాయీ తర్వాత ఎంప్లాయీ 2 అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి.
ఇప్పుడు ఫ్లిప్ చేసేస్తుంది డేటా. ఇప్పుడు 20, 30, 40 వచ్చింది. ఓకే. రియల్ టైమ్‌లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, మనం 2 టేబుల్స్‌లో డేటా లోడ్ చేసి కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎ మైనస్ క్వెరీ, 0 రికార్డ్స్ షుడ్ కమ్. అంటే దానర్థం అన్ని రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి. ఏదైతే మనం ఇది సోర్స్ టేబుల్ అనుకోండి. ఫస్ట్‌ది సోర్స్ టేబుల్. ఇది టార్గెట్ టేబుల్. వెన్ వి డూ ద మైనస్ క్వెరీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 0 రిజల్ట్ సెట్, విచ్ మీన్స్ పైన ఏ రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ కింద కూడా ఉన్నాయి. కింద సెలెక్ట్ క్వెరీలో ఉన్నాయి. సో, ఆల్ ద డేటా గాట్ లోడెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఏదైనా మైనస్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్ సెట్ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ క్వెరీలో డేటా ఉంది. అదే డేటా సెకండ్ క్వెరీలో లేదు అని అర్థం. అంటే డేటా అనేది అన్నీ లోడ్ అవ్వలేదు. ఏదో ఇష్యూ ఉందని కనుక్కుంటాం అన్నమాట. మేము ప్రతిసారి మైనస్ క్వెరీ యూజ్ చేస్తాం డెఫినెట్‌గా. సో, టు ఫైండ్ వెదర్ ఆల్ ద డేటా గాట్ లోడెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ ఆర్ నాట్. అంటే ఇది సోర్స్ అనుకుంటే, ఇది టార్గెట్ అనుకుంటే, ఈ 2 మైనస్ చేసినప్పుడు 0 రికార్డ్స్ వచ్చాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సోర్స్ డేటా అంతా టార్గెట్‌లో ఉన్నట్టు. ఓకే. విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ కరెక్ట్‌లీ. ఓకే. ఇలా సార్ ఇప్పుడు మైనస్ క్వెరీ యూజ్ చేస్తాం. యూనియన్‌లో యాహ్! చెప్పండి. ఇప్పుడు యూనియన్‌లో కూడా ఫస్ట్ డేటాలోని అండ్ సెకండ్ డేటాలోని ఉండే డేటాను మొత్తం యూనియన్ చేస్తాము. ఇంటరాక్షన్ అంటే కామన్ డేటాను తీసుకుంటాం. అండ్ యాహ్! మైనస్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ డేటాలో, సెకండ్ డేటాలోను మ్యాచ్ కానివి తీసుకుంటాం అంతేనా కదా సార్ మీరు చెప్పేది? అంతే అండి. సో, ఫస్ట్ మనకి రిజల్ట్ సెట్ ఉంటుంది కదా! ఆ డేటా ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఈ సెకండ్ రిజల్ట్ సెట్‌లో కంపేర్ చేస్తుంది. ఉందా లేదా అని. ఉంటే ఇవ్వదు. లేకుంటే ఇస్తుంది. అంతే. యాస్ సింపుల్ యాస్ దట్. సో, రికార్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఇక్కడ ఏదైతే రికార్డ్స్ ఉంటాయో ఇప్పుడు ఇందులో 10 బిల్ అనే రికార్డ్ ఉంది. ఇందులో 10 బిల్ అనే రికార్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు అది అవుట్‌పుట్‌గా ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి. ఇందులో ఉండి ఈ సెకండ్ క్వెరీలో లేదు అంటే ఆ రికార్డ్స్ బయటకిస్తుంది. సో, దాని రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ క్వెరీ ఒకటి తీసుకుంటాం. క్లియర్? షూర్ సార్. చెప్పండి. డౌట్ క్లారిఫై క్లియర్. అయిందా? ఓకే. ఓకే. మీ వాయిస్ యాహ్! కొద్దిగా సార్ డిస్టర్బ్‌గా ఉంది సార్ అంతే. ఓకే. ఓకే. సో, అది మైనస్ క్వెరీ. సో, మైనస్ క్వెరీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టేబుల్‌లో ఉన్న డేటా, సెకండ్ టేబుల్‌లో ఉన్న డేటా లేకుంటే ఆ రిజల్ట్ సెట్ మాత్రమే ఇస్తుంది మైనస్ అంటే. ఓకే. సో, ఇంటర్సెక్ట్ అంటే 2 టేబుల్స్‌లో ఉన్న కామన్ డేటా ఇస్తుంది. యూనియన్ అంటే 2 టేబుల్స్‌ని కంబైన్ చేస్తుంది. యూనియన్ ఆల్ అంటే 2 టేబుల్స్‌ని కంబైన్ చేసి డూప్లికేట్స్ కూడా ఇస్తుంది. యూనియన్ అనేది డూప్లికేట్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో, యూనియన్ విల్ ఆల్వేస్ ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్స్. Union all will always get the duplicates. Okay. So that's the use of set operators. How many set operators we have in Oracle? Union, union all, intersect and minus. So these 4 are very important. So mostly you may get the question minus. Minus లో ఖచ్చితంగా you may face a question on that. Okay. మైనస్ లో అడుగుతారు ఖచ్చితంగా. You see, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎలా అడుగుతారంటే they won't directly ask what is minus operator. Okay. The question is not obvious. Question obvious గా ఉండదు. So they will give some scenario. So 2 tables, I have 2 tables and some records in it. I want to find whether the first table records are all loaded into second table or not. How can you find it అని అడుగుతారు. ఓకే. సో అలా క్వశ్చన్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఎప్పుడు ఉండదు. వాట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్ట్, వాట్ ఈస్ యూనియన్ ఎవ్వరు అడగారు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఓకే ఇలా అడిగితే ఎవరేం చెప్తారు. ఓకే. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే క్వెషన్ అడిగినప్పుడు మనం వి విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దెమ్. ఓకే. సో క్వెషన్ ఎప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా ఉండదు. వాట్ ఈస్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్? వాట్ ఈస్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్? ఓకే. వాట్ ఈస్ యూనియన్ స్టేట్మెంట్? సో దే వోంట్ ఆస్క్ లైక్ దట్.
సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. డెఫినేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆపరేటర్స్. సెట్ ఆపరేటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. సో సెట్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ 4. సో ఇన్ దోస్ యూనియన్ ఆల్, ఇంటర్సెక్ట్ అండ్ మైనస్. సో యూనియన్ కి ఇట్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ. Union all has its own functionality. Intersect same, minus kuda same. So everything has their own functionality. So based on a situation, we will use it. Suppose what is union అని అడిగినారు అనుకోండి. What you have to tell, it is used to combine the multiple tables data. Okay, it is used to combine the multiple tables data which is having the same structure. So అలా చెప్తే సరిపోతుంది. So next, constraints. Okay, so this is very important in database. So constraints అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనే చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. కన్స్ట్రెయింట్ అంటే నార్మల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్. సో యూ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆర్టికల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, సో కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఒక రూల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూల్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్. ఓకే, సో కన్స్ట్రెయింట్ బేసికల్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డేటాబేస్లో టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ. ఓకే, టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ, టు మెయింటైన్ ద డేటా యాజ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇప్పుడు సపోజ్ డేటా ఎలా పడితే అలా, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఎప్పుడైనా మీరు చూసుకుంటే యూనిక్గా ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఐడి కానీ ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ ఇట్ వోంట్ రిపీట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఆఫీస్ ఆల్సో. యువర్ ఎంప్లాయీ ఐడి విల్ నాట్ రిపీట్ టు ఎనీ అదర్ వన్. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్, ఇట్ విల్ బి యూనిక్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వరల్డ్. ఓకే, అప్పుడు సపోజ్ ఎంప్లాయీ డేటాని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, నెంబర్ వచ్చి ఎంప్లాయీ నెంబర్ 10, బిల్ చెన్నై. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I will take that employee data and try to insert it one more data. So data కి వెళ్ళి నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ 10 ఇక్కడ బిల్ బదులు సమ్ టు వాట్. ఓకే, సో అడ్రస్ సమ్ రాజస్థాన్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో జస్ట్ కంప్లీట్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని ఇస్తే మీకు చూడండి 10 బిల్ చెన్నై 10 స్టువర్ట్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇద్దరికి ఉంది. సో ఈజ్ దిస్ ద డేటా కన్సిస్టెంట్? నో. సో డేటా అనేది కన్సిస్టెన్స్గా లేదు. సో వీ షుడ్ మెయింటైన్ అవర్ డేటా సచ్ ఎ వే ఇట్ షుడ్ బి మోర్ కన్సిస్టెన్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ. ఓకే, సో డేటా ఎలా పడితే అలా మనం ఇన్సర్ట్ చేసే దానిలాగా ఉండకూడదు. సో డేటా అనేది ఇట్ షుడ్ బి మోర్ specific, it should be more consistent. Employee number అనేది రిపీట్ అవ్వదు. సో హౌ కెన్ దిస్ కెన్ బి రిపీటెడ్? సో ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఇద్దరికి ముగ్గురికి సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, వాళ్ళు సేమ్ అడ్రస్లోనే ఉండొచ్చు, బట్ దే కాంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ నెంబర్, రైట్? సో ఐ కెన్ సే దిస్ డేటా ఈజ్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ జంక్ డేటా. సో we cannot do analysis or we cannot do anything on top of this. సో టు అవాయిడ్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ మనం కాలమ్స్ పైన రూల్స్ పెడతాం. అంటే నెంబర్ అనే కాలం ఉంది, అందులో మళ్ళీ 10 అనే అంటే మళ్ళీ డూప్లికేట్స్ అనేది ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఓకే, వన్స్ యూ ఎంటర్ ద 10 యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద 10 అగైన్. ఓకే, వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ సమ్ రూల్స్. ఓకే, సో కొన్ని ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది, ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్లో మనం నల్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యూ సీ ఎంప్లాయీ నెంబర్లో ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ నల్ అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ గివ్ సమ్ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ అయినా ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది నల్ వాల్యూ ఉంటుందా? ఓకే, సో దట్స్ నాట్ ద కేస్. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఎంప్లాయీ విత్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ యాజ్ నల్. సో నల్ రికార్డ్ అనేది ఎంప్లాయీ నెంబర్లో ఉండకూడదు. ద డేటా ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ హియర్ ఆల్సో. సో టేబుల్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, టేబుల్ మనం బాగానే చేసాము అండ్ డేటా ఆల్సో వీఆర్ ఎంటరింగ్, బట్ ద డేటా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎంటర్ ఈస్
not correct, is not in a correct format. So how can we avoid these situations? How can we avoid these situations where we can be able to enter duplicates and we can be able to enter null? Okay, so how to avoid those situations? So we can set up some rules. Situations ni avoid చేయడం కోసం we will set up rules. So our rules ని మనం constraints అంటాం. Okay, so first what constraints మనం చూద్దాం. Okay, so while adding constraints, you need to specify the name, but the type only Oracle will internet name the constraint. If you want to give a name to constraint, you can use the constraint clause. That is fine. First, not null constraint అనేది చూద్దాం. Okay, so not null constraint is used to avoid null values. Okay, second, yeah. So not null అనేది ఒక constraint. So what that constraints will do? So it will avoid the null values. అంటే ఒక కాలం పైన నాట్ నల్ అనే ఒక రూల్ పెట్టామనుకోండి, ఇలా పెడతాం. ఓకే, నాట్ నల్ అని కాలం పక్కన క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇఫ్ యూ పుట్ లైక్ దిస్, ఈ టేబుల్లో ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మీద ఇంకా నల్ వాల్యూస్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేయలేదు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు. యూ కెన్ యాడ్ దిస్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇన్ కాలం లెవెల్. ఓకే, సో ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్. వీ హ్యావ్ టూ సింటాక్సెస్. జస్ట్ హియర్ create a table student. Okay, so student అనేది ఆల్రెడీ ఉందా లేదా చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, స్టూడెంట్ అనేది లేదు, క్రియేట్ అయిపోయింది. క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 2. ఓకే, 2 bytes అంటే 2 characters వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 2 letters వరకు అంటే 10 వరకు చేసుకోవచ్చు. నాట్ 10, సారీ 99 వరకు, 1 నుంచి 99 వరకు చేసుకోవచ్చు. ఈ నెంబర్లో లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నాట్ నల్. సో పక్కన స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత, కాలం నేమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, డేటా టైప్ ఇచ్చిన తర్వాత పక్కన స్పేస్ ఇచ్చి కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసాం, నాట్ నల్ అని. ఓకే, నేమ్ varchar 10, box number of 3. Okay, so now I will try to insert the data. So insert into table name values. What is the table name? Student. These are the values. So first number I'm entering as a 10. Okay, comma. So what is the name? So name I can say some A. Okay, so what is the marks? So marks I can give like 99. Okay, so I try to insert this record. Okay, so A should be in the quotes because it is a varchar. Okay, one row got inserted. Okay, so select star from student. If you put one row might have inserted. So this is fine, very good. Okay, so I would like to load another data which is 20. Okay, which is 20. His name is B. His marks is some 89. Okay, so one row got inserted. Okay, so I just give commit, select star from student. So 2 rows got inserted. Okay, so if you see the syntax, నెంబర్ పక్కన నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రెంట్ ఇచ్చాం. అంటే నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ లో నల్స్ ని ఎంటర్ చేయలేము ఇంకా. ఓకే, ఎంటర్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ బదులు 20 బదులు నేను నల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, NULL. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? చూడండి, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ ఇంటూ HR.student.number. అంటే ఈ నెంబర్ అనే ఫీల్డ్కి, నెంబర్ అనే కాలంకి మీరు నాట్ నల్ అనే కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేశారు. నాట్ నల్ అనే కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నల్ వాల్యూస్ ఇంకా ఎంటర్ చేయలేరు ఆ కాలంలోకి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ నల్ వాల్యూ, యూ మే get these kind of errors. So you cannot insert the null values into the table. Okay, into that, not a table, into the number field, because we specified not null here with the number column. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, నంబర్, డేటా టైప్, దెన్ నాట్ నల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్లో మనం నల్స్ని ఎంటర్ చేయలేం, కానీ మనం డూప్లికేట్స్ డేటా ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్లో మనకి ఏం చేసాము, 10, 20 ఇచ్చాం కదా, మళ్ళీ నేను 10 ఇవ్వచ్చు.
ఇట్ విల్ అలో. ఓన్లీ నల్స్ మాత్రం అలో చేయదన్నమాట, మిగతా ఏదైనా అలో చేస్తుంది. ఓకే, సి వన్ రో గట్ ఇన్సర్టెడ్. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. సో second can sort the data. సో 10 అనేది అలో చేసింది. 10A 10B. సో నెంబర్ డేటా టైప్లోకి, నెంబర్ అనే ఫీల్డ్లోకి 10 అనేది అలో చేసేసింది. నల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం సో ఇప్పుడు ఇది కూడా నల్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ద నల్. ఓకే, సో మనం స్పేస్ని కానీ నల్ని కానీ నో వాల్యూని కానీ ఇన్సర్ట్ చేయలేము. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఇది ఒక సింటాక్స్. ఓకే, మనం ఇలా ఇచ్చామనుకోండి నాట్ నల్ అని కాలం పక్కన, ఆటోమేటిక్గా ఆ కన్స్ట్రెంట్కి ఆర్కిలో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ అనే టేబుల్కి వెళ్ళి చూద్దాం కన్స్ట్రెంట్ పేరు ఏమి ఇచ్చిందో. ఓకే, స్టూడెంట్, ఐ గో టు స్టూడెంట్ constraints. సో ఏం కన్స్ట్రెంట్ ఇచ్చింది, ఈజ్ నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రెంట్ ఇచ్చింది. దేని మీద, నెంబర్ కాలం మీద. ఆ కన్స్ట్రెంట్ ఏమేంటి, sys_c008327. అంటే ర్యాండమ్గా ఆర్కిలే మనకి ఒక కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకు అలా వద్దు. సో వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ కన్స్ట్రెంట్ విత్ అవర్ ఓన్ నేమ్. అంటే నాట్ నల్ అని డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కన్స్ట్రెంట్లో మీరు చూసారంటే sys_c008327 ఇచ్చింది. ఓకే, సో వీ డోంట్ వాంట్ దట్, వీ కెన్ నేమ్ అవర్ ఓన్ కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్, నంబర్, తర్వాత కన్స్ట్రెంట్ నేమ్, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. nn_కన్స్ట్రెంట్ అనేది నేమ్ ఇచ్చేసాను. కన్స్ట్రెంట్ నేమ్, కన్స్ట్రెంట్ టైప్ ఏంటి, నాట్ నల్. ఓకే, ఇదైనా ఒకే సింటాక్సే, ఇదైనా ఒకే సింటాక్సే. బట్ ద థింగ్ ఈస్ యు ఆర్ నేమింగ్ ద కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ విత్ nn_కన్స్ట్రెంట్. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1 అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, స్టూడెంట్ 1. సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ దిస్, స్టూడెంట్ 1 got created. Now I'll go with student 1. సో స్టూడెంట్ 1కి వెళ్ళండి. చూడండి ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ nn_కన్స్ట్రెంట్ వచ్చింది కదా. అంటే యూ కెన్ నేమ్ యువర్ ఓన్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో మీరు కన్స్ట్రెంట్ పేరు మీరు ఓన్గా ఇచ్చుకోవచ్చు. అదే స్టూడెంట్ అనుకోండి, మనం జస్ట్ నాట్ నల్ అని ఇచ్చేసాము, ఆర్కిల్ దానికి ఒక నేమ్ పెట్టేసింది, sys_c008327 అని. ఓకే, సో స్టూడెంట్ 1 చూసుకుంటే మనం ఇలా క్రియేట్ చేసాము. స్టూడెంట్ 1కి కాలం, అదే కాలం నేమ్ తర్వాత డేటా టైప్ తర్వాత ఒక సింటాక్స్ రాయాలి, కన్స్ట్రెంట్, what is the name of the constraint you want to create, and what is the type of constraint. The type of constraint we are creating is not null. Okay, so that's how you can create a constraint of not null in 2 ways. Okay, one is directly మనం not null ఇచ్చేసామంటే పర్లేదు, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ దాని యొక్క నేమ్ ఓన్గా ఇచ్చేసుకుంటుంది. లేదు అలా వద్దు, సిస్టమ్ నేమ్ ఇవ్వద్దు, కన్స్ట్రెంట్కి కూడా మనం ఇచ్చిన నేమే ఉండాలి అని అనుకుంటే కన్స్ట్రెంట్ నేమ్, కన్స్ట్రెంట్. Okay, so that's the use of not null constraint. Not null constraint is used to help us not entering any null values. ఏ null values ని ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే, ఎనీ టైమ్ యూ ఎంటర్ ద null values ఇట్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే, చూడండి ఇన్సర్ట్ చేయనిది ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అలా మన డేటా ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎవరికైనా మనకి సేమ్ స్టూడెంట్కి సేమ్ ఐడి ఉండదు కదా. ఓకే, సో అప్పుడు డూప్లికేట్స్ని ఎంటర్ చేస్తుంది నాట్ నల్, బట్ నల్ వాల్యూస్ని ఒక్కటి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దీని పరిధి ఏంటంటే నల్స్ని మాత్రం అలో చేయండి. ఓకే, సో ద యూజ్ ఆఫ్ నాట్ నల్ ఈస్ నాట్ టు ఎంటర్ ద డూప్లికేట్స్, దట్స్ ఇట్. సారీ, నాట్ టు ఎంటర్ ద నల్ వాల్యూస్. డూప్లికేట్స్ని మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి,
10 అనేది డూప్లికేట్ నెంబర్లో, 10 అనేది ఇంకో డూప్లికేట్, 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి ఇచ్చిందిగా. సో నల్స్ని తప్ప మిగతాది ఏది కంట్రోల్ చేయలేదన్నమాట నాట్ నల్. అలా డూప్లికేట్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలంటే మనకి వేరే కన్స్ట్రెంట్ ఉంది, ఆ కన్స్ట్రెంట్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నాట్ నల్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. Yes, sir. It will applicable for numbers only or any text character? ఎనీ Null. ఫీల్డ్, Any ఏ field. ఫీల్డ్ అయినా మనం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫీల్డ్ పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు నేమ్ అనుకోండి, ఈ నేమ్ పక్కన వేర్కర్ 10 తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి నాట్ నల్ పెట్టుకోవచ్చు. Okay. ఇట్ విల్ అప్లికబుల్ ఆన్ ఎనీ ఫీల్డ్. యూ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ నల్స్ ఆన్ ఎనీ ఫీల్డ్, ఈవెన్ డేట్ ఫీల్డ్, ఎనీ డేటా టైప్. మనం ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇస్తాం కాబట్టి ఏ ఫీల్డ్ కైనా అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెంబర్కి చెప్పాను, మీరు ఏ నేమ్కి, మార్క్స్కి, వాట్ ఎవర్ ద అదర్ ఫీల్డ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ టేబుల్, యూ కెన్ ట్రై టు రెప్లికేట్. The syntax is only suitable for not nulls or spaces also, sir? కెన్ యూ కమ్ అగైన్? వాట్స్ యువర్ క్వశ్చన్? ఇది నాట్ నల్ అనే సింటాక్స్ అనేది ఓన్లీ నాట్ నల్స్కేనా, స్పేసెస్ కూడా వర్తిస్తుందా సార్? ఇది నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే నాట్ నల్ అనే ఇవ్వాలి, అది సింటాక్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అక్కడ నాట్ నల్ బదులు మనం ఏదైనా ఆ ప్లేస్లో లైక్ స్పేసెస్ కానీ అండ్ రిపీటెడ్ కానీ అలా సింటాక్స్ ఇస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుందా సార్? ఏమిస్తారండి? ఏమిస్తారు? నాట్ నల్ బదులు నో స్పేసెస్ అని ఇస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా సార్? మీకు ఇష్టం వచ్చినది ఇస్తే వర్కౌట్ అవ్వదండి. మనకి ఏదైతే కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయో, నాట్ నల్, చెక్, యూనిక్, ప్రైమరీకి, ఫారిన్కి, మనకి ఏదైతే కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. మన ఇష్టం వచ్చిన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇస్తే అర్థం కాదు కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద సింటాక్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ వీ హ్యావ్, దోస్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై. నాట్ నల్ అనేది మనకి ఆర్కిల్లోనే ఒక కన్స్ట్రెంట్ కాబట్టి దాని పేరు ఇచ్చాం. నో స్పేసెస్, నో నెంబర్స్ అలా కన్స్ట్రెంట్ లేదు, అది ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఏదైతే కన్స్ట్రెంట్ ఉందో అది మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. నాట్ నల్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్కిల్లో ఉన్న కన్స్ట్రెంట్. అండ్ సెకండ్ సింటాక్స్ లో అక్కడ కన్స్ట్రెంట్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేశారు, ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు. అది డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సెకండ్ సింటాక్స్ అంతే అంటారా? కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవడం కాదు, మీ కన్స్ట్రెంట్కి ఒక పేరు ఇవ్వాలనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఒక పేరు ఇచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ 1 తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ని తీసుకోండి. కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ ఏముంది స్టూడెంట్కి? sys_c008 సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ ఇచ్చేసింది అనమాట ఆర్కిల్. ఓకే, బట్ స్టూడెంట్ 1 తీసుకుంటే మనం క్రియేట్ చేసాం కన్స్ట్రెంట్ నేమ్, nn_constraint అని ఒక నేమ్ ఇచ్చామన్నమాట ఆ కన్స్ట్రెంట్కి. సో అలా నేమ్ పెట్టుకోవాలి మీ కన్స్ట్రెంట్స్కి అంటే ఇలా సెకండ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సార్ చెక్ చేసింది ఒకసారి చూపిస్తారు? సో ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ nn_constraint అని వచ్చింది కదా. ఓపెన్ అయ్యేది ఎలా సార్ ఈ బాక్స్? ఏం లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ టేబుల్స్ ప్లస్ సింబల్ కొట్టేసేయండి, మనకి టేబుల్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. సో మనం ఏ టేబుల్ అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ మీద జస్ట్ క్లిక్ చేసేసేయండి, ఈ రైట్ సైడ్లో ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ కాలమ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది, తర్వాత డేటా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ మీద క్లిక్ చేశారంటే కన్స్ట్రెంట్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్ కన్స్ట్రెంట్స్ వల్ల? అదే కదండి ఇంతవరకు చెప్పింది ఒక 15 మినిట్స్ నుంచి. అంటే అర్థమైంది సార్, అంటే నాట్ నల్స్ అనేవి అందులో రాకుండా ఉండడం కోసం ఐడి నెంబర్స్ వాటిని యూజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్పారు. అవును, అంటే ఇప్పుడు మనకు దానివల్ల యూజ్ కనపడట్లేదా మీకు? కనబడుతుంది. అదే అండి యూజ్, ఇంకేం లేదు. సో స్టూడెంట్ డేటా, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డేటా, స్టూడెంట్ డేటా ఎలా పడితే అలా డేటా ఎంటర్ చేయకూడదు కదా. వీ షుడ్ మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది రిపిటేటివ్గా ఉంటుంది, ఫైన్. స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది రిపిటేటివ్గా ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎంటర్. ఓకే, దానికి వేరే కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్తాను. నాట్ నల్ ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, లేదంటే స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది నల్ వాల్యూ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఉంది 30 అని, నేమ్ నల్ వాల్యూ ఉంది, మార్క్స్ 79 వచ్చాయి. అంటే ఎవరికి వచ్చాయి 79? నల్కి వచ్చిందా? సో దానికి అర్థం లేదు కదా డేటాకి.
సో అలా డేటా అనేది కన్సిస్టెన్సీగా మనం మెయింటైన్ చేయాలి డేటాబేస్లో, లేదంటే అనలిటిక్స్ సరిగా జరగదు. ఓకే, సో టు మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ డేటా కరెక్ట్గా ఉండటం కోసం మనం ఇలాంటి కన్స్ట్రెయిన్స్ పెట్టుకుంటాం, రూల్స్ పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు నేమ్ నల్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ బి బదులు 10 నల్ 89 అంటే ఎవరికి వచ్చినట్టు 89? నల్ ఈస్ నో రికార్డ్, దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఇన్ ఇట్. అంటే ఒక పర్సనే లేడు రియల్ టైంలో, ఆ పర్సన్కి 89 మార్క్స్ వచ్చింది. సో అసలు అది వ్యాలిడా? సో దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో అలా మనం ఏదన్నా డేటా మనం ఎంటర్ చేయకూడదు అనమాట. అలాంటి డేటాని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం కన్స్ట్రెయిన్స్ యూస్ చేస్తాం. అలాంటి కన్స్ట్రెయిన్స్ లో నాట్ నల్ అనేది ఒక కన్స్ట్రెయిన్. చెప్పండి. ఈ 3 కాలమ్స్ కి నాట్ నల్ అనేది అప్లై చేయొచ్చండి, ఎన్ని కాలమ్స్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ దిస్. మనం ఈ కాలమ్స్ మీద ఎన్ని నాట్ నల్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో నెంబర్ మీద నాట్ నల్ పెట్టుకోవచ్చు, నేమ్ మీద పెట్టుకోవచ్చు, మార్క్స్ మీద పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 3 కాలమ్స్ లో ఏ కాలంలో మనకి నల్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ప్రైమరీకి అనేది ఒకటే ఉండాలి, అది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రైమరీకి షుడ్ ఓన్లీ బి 1. సో నెక్స్ట్ నాట్ నల్ తర్వాత ఇది సింటాక్స్లు అండి, ఇవి చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఈ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఏంటో చెప్తాను. సింటాక్స్లు ఏంటంటే కాలం లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు, టేబుల్ లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ సింటాక్సెస్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ఒకటి సింటాక్స్ చెప్తాను, మిగతా సింటాక్స్ మీరు ట్రై చేయండి. అంటే చూడండి, కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ చెక్ ఆఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3000 ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. డైరెక్ట్ చెక్ అని ఇచ్చేసి మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3000 ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఎనీథింగ్ వీ కెన్ గివ్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇది కాలం లెవెల్. టేబుల్ లెవెల్లో ఎలా ఇవ్వచ్చు, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, మార్క్స్ నెంబర్ ఆఫ్ 3 కామా. ఓకే, ఇక్కడ కామా ఉంది. సో బేసికల్గా ఏంటంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే మీరు అన్ని స్పెసిఫై చేసేసారు, నెంబరు, నేము, మార్క్స్. ఇప్పుడు కన్స్ట్రెయిన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు, చెక్ ఆఫ్ ఏ కాలం మీద, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3000. ఓకే, ఇది సింటాక్స్ లెవెల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ కాలం లెవెల్లో కాలం పక్కన ఇచ్చారు, మార్క్స్ పక్కన. ఇక్కడ మార్క్స్ నెంబర్ ఆఫ్ 3 అయిపోయింది, ఇంతటితో క్రియేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. అందులో లాస్ట్లో కామా పెట్టి ఒక రో యాడ్ చేశాడు, ఏంటి, చెక్ ఆఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3000. అంటే దీన్ని టేబుల్ లెవెల్లో కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేయడం అంటారు. దీన్ని కాలం లెవెల్లో కన్స్ట్రెయింట్. దట్స్ సింటాక్స్ డిఫరెన్స్ అంతే. ఫంక్షనాలిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. సింటాక్టికల్లీ ఇదైనా కరెక్టే అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఎనీ వే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ constraints. Okay, so you can try with this. For practice you can try at table level also. You can create another table with a constraint. Okay, so ఇప్పుడు check constraint ఏంటో చూద్దాం. So it is used to ఎట్లా అంటే, సపోజ్ మనం ఏదైనా మార్క్స్ ఉంది, మార్క్స్ 100 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయా రియల్ టైంలో? ఉండవు కదా. సో ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వీ హ్యావ్ is 100. Okay, so I will drop the table and create it again. So drop table student. So now I'm creating check constraint. ఎలా చేస్తున్నాం, create table student నెంబర్ వచ్చేసి నల్ ఉండకూడదు, నేమ్ కూడా నల్ ఉండకూడదు. మీరు కావాలంటే నాట్ నల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో మార్క్స్ వచ్చి నేను చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, చెక్ ఆఫ్ మార్క్స్ less than or equal to 100. ఓకే, ఎక్కడైనా మార్క్స్ 100తోనే కదా మనం ద క్వాంటిఫైబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్ 100. అంతకంటే ఎక్కువ క్వాంటిఫై చేయలేం కదా ఒక పర్సన్కి. ఒకవేళ డేటాబేస్లో 100కి 200 మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తే అది కరెక్టా? ఓకే,
సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ఇష్యూ వీ హ్యావ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రైంట్ టు గివ్ సమ్ ఆపరేటర్స్. సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. సో టేబుల్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. నా స్టూడెంట్లోకి వెళ్తాను నేను. సో స్టూడెంట్లోకి వెళ్ళి now go to constraints. ఇప్పుడు చూడండి 3 కన్స్ట్రైంట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఒకటి నాట్ నల్ నెంబర్ మీద, ఇంకోటి నేమ్ మీద నాట్ నల్, ఇంకోటి మార్క్స్. ఈ 3 సర్చ్ కండిషన్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం. చూడండి ఎన్ని కాలమ్స్ మీదైనా నాట్ నల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐ గో టు ద డేటా. ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను, నంబర్లో నాట్ నల్ అంటే నల్స్ని ఎంటర్ చేయలేము. కరెక్ట్ కదా చూద్దాం. నేను నల్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేసిందా? ఎస్. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎంటర్ ఏ, సెకండ్ వచ్చి సారీ ఫస్ట్ నెంబర్ కదా, నెంబర్కి సమ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మనం. సపోజ్ 10 అనే నెంబర్ ఇచ్చాం. సెకండ్ నేమ్లో కూడా నాట్ నల్ ఉంది కదా. సపోజ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద నల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్. సో మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్ ఇంటూ ద నేమ్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే నేమ్ పక్కన కూడా నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ స్పెసిఫై చేశాను. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఎ నేమ్ యాజ్ ఏ. ఓకే, మార్క్స్ వచ్చి 89. ఓకే, కరెక్ట్. 100కి 89 వచ్చాయి. దట్ ఈస్ ఫైన్, వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక రికార్డ్ ఉంది. సో ఈజ్ నెంబర్ 20 అనమాట. పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఒక ఐడి 20, వాడి పేరు బి, అండ్ హీ గాట్ 100. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో జస్ట్ కామిట్ ఇట్. ఇంకొక రికార్డు తప్పు రికార్డు వస్తుంది. వాడు 30. ఓకే, వాడి పేరు వచ్చి సి, వాడికి 100కి 200 వచ్చేసాయి. సో డేటా సమ్హౌ ఇట్ చేంజ్డ్. చూడండి వాడు చెప్తుంది చెక్ కన్స్ట్రైంట్ వయలేటెడ్. డేటా మీరు మార్క్స్ ఫీల్డ్లో 100 కంటే ఎక్కువ చేయలేరు. ఇంకా అదే కదా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎ స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ ఈజ్ 100. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ 200. హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్? ఓకే, టు ఓవర్కమ్ దట్ మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే we will have a check constraint. Okay, so marks cannot be more than 100. 100 కంటే మార్క్స్ అనేది ఇంకా ఉండదు. సో అండ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎంటర్ 200, which is not a good value. So you just try to enter again. So it is check constraint violated. Okay, so అలా మనం చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆన్ ఎనీ ఫంక్షన్. ఓకే, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ చెక్ కన్స్ట్రైంట్. సో ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ చెక్ కన్స్ట్రైంట్? ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ చెప్పండి. ఇక్కడ మార్క్స్కి అయితే మీరు యూజ్ చేశారు చెక్ కన్స్ట్రెంట్, బాగుంది. బట్ రియల్ టైం బేస్లో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకుంటాం? సి రియల్ టైంలో కూడా ఇలాంటి మన కండిషన్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే దెర్ ఈస్ అ పర్సంటేజ్ కాలం. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అంటే మనకి ఒక కన్స్ట్రైంట్ పెట్టుకొని 200% కంటే ఎక్కువ ఉండే రికార్డ్స్ మనం ఎంటర్ చేయకూడదు ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో. ఒక రూల్ అనుకోండి, అంటే క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ 200% కంటే హై వచ్చిన రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్లో ఉండకూడదు, అవి వేరే టేబుల్లో ఉండాలి అన్నట్టు మనం ఒక రూల్ పెట్టుకున్నాం. సో రూల్ పెట్టుకున్నాము అండ్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ ఫైన్. వన్ ఫైన్ డే 200% కంటే ఎక్కువ వచ్చిన డేటా మనకి ఎంటర్ చేస్తుంది. ఓకే, ద వాల్యూ ఈస్ 201. పర్సంటేజ్ అనేది ఫీల్డ్ నేమ్, వాల్యూ వచ్చేసి 201. సో ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఎంటర్ చేసేటప్పుడు అది ఫెయిల్ అవుతుంది.
ఓకే. సో ఇలా క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అప్పుడు కానీ based on a company needs, okay, we cannot say where it will be useful. So based on a situations we use. So మేము చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఇలా పర్సంటేజ్, సో బేసికల్గా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ పర్సంటేజ్లో 200% కంటే మంచిగా రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయగలం. 200% కంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ వేరే టేబుల్లో మేము ఎంటర్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో దట్ టైమ్ వీ క్రియేటెడ్ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ వేర్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 200, అంటే 200 వరకు మాత్రం ఎంటర్ చేస్తుంది అలా. Basically, check it is a limit. Okay. యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ అండి. కెన్ యూ బీ లౌడ్? వాట్ ఈస్ ద డౌట్? సో బేసికల్లీ చెక్ అనేది ఒక లిమిట్ అంతేనా సార్? చెక్ అనేది ఒక లిమిట్స్ సెట్ చేయడానికి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సపోజ్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇలా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ చెక్ నేమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ. లిమిట్ చేయడానికి మీరు అన్నది కరెక్టే. ఓకే. సో ఇప్పుడు డ్రాప్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ స్టూడెంట్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే నేమ్లో ఈ అతను రాకూడదు, ఏ అనే పేరు మనం ఎంటర్ చేయకూడదు ఇక. ఓకే. ఐ ట్రై టు ఎంటర్ ఏ. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సీ ఇట్. ఏ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, 100 మార్క్స్. చూడండి, నేమ్ అనేది మీరు ఏ అనే నేమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అని ఇచ్చారు. అంటే ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది నేమ్, అంటే ఏతో స్టార్ట్ అవ్వడం కాదు, ఏ అనే నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏకేఏ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే. 1 రో ఇన్సర్టెడ్. కొత్త ఏ ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ ఇన్సర్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే. యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్ప్రెషన్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా పర్సెంట్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్ అండ్ ట్రై. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ కావా? అండ్ లైక్ ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు నాకు చెప్పండి రేపు క్లాస్లో, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి. ఓకే. సో యూ కెన్ రైట్ యువర్ కండిషన్ హియర్ అండ్ యూ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అండ్ టెల్ మీ. I know the answer, but I leave it to you to explore it. Okay. You can do it. The answer is yes, you can do it. But you need to find how you can do it. Okay? So you try to explore it. చేయొచ్చు, మనం అలా కూడా చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేలాగా ఉండాలి, సింటాక్టికల్గా కరెక్ట్గా ఉండాలి. యూ గివ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ట్రైస్ అండ్ లెట్ మీ. ఓకే. సో అది చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనమాట. ఓకే. సో ఎనీథింగ్, నెంబర్ చూడొచ్చు, మనం నేమ్ మీద ఇవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్. బట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, మీకు డిఫరెంట్ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీకు డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోతాయి. సో బేసిక్ కాన్సెప్టే అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి, యూ కెనాట్ ఈవెన్ ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే చెక్ అనేది లిమిట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అంటే మీకు యూ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ ఐడియా వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటే అది బేస్. ఓకే. ఆ బేస్ మనకి బాగుంటే తర్వాత యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సినారియోస్. ఓకే. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్. మనకు ఫస్ట్ నాట్ నల్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకే. అప్పుడు మనం చేయాలి. సో ఫస్ట్ నుంచే యూ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు అ డీప్ టు ఇట్. ఫస్ట్ బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. బేసిక్ అర్థమయ్యే కొద్దీ మళ్ళీ ఇంకో డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో ప్రాక్టీస్. If you practice, you will get more doubts. If you guys are not asking doubts, which means రెండు, నేను చెప్పేది పూర్తిగానే అర్థమై ఉండాలి, లేదంటే మీకు అసలు ఏం అర్థం కాకపోయింది. సో టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. బట్ ఐ థింక్ పాజిటివ్ వే. I hope you guys are understanding what I'm saying. Okay.
నెక్స్ట్ కన్స్ట్రెంట్ ఇస్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ద రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ టేబుల్ బిల్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ టేబుల్. నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సో డ్రాప్ చేసి నేను ఏ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయను ఫస్ట్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ కన్స్ట్రెంట్స్. స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేటెడ్, ఏ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయలేదు. నాకు ఏంటంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు చెప్పారు మీరు కన్స్ట్రెంట్ మీరు యాడ్ చేయాలి, నెంబర్ అనే ఫీల్డ్కి కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్? అదే ఆల్టర్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే, ఐ థింక్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది కాలం లెవెల్ మాత్రమే చేయగలం. నాట్ నల్ అంటే ఆల్టర్ లెవెల్లో చేయొచ్చో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన టేబుల్కి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయగలమో లేదో చూద్దాం. ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ యాడ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. దేనికి? నెంబర్ అనే ఫీల్డ్కి నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్రియేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. సో సింటాక్స్ ఏంటి? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ యాడ్ కన్స్ట్రెంట్. అది ఏదైతే కన్స్ట్రెంట్ మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అది ఏ నెంబర్ ఏ కాలం మీద ఇవ్వాలనుకున్నాం అది బ్రాకెట్లో. సో జస్ట్ గివ్ దిస్. నాట్ నల్ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఆల్టర్ లెవెల్లో. చెక్ చూద్దాం ఒకసారి. చెక్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 100 10. సో ఇక్కడ ఆల్టర్ అయిపోయింది. దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒకసారి టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ని మీరు ఆల్టర్ చేయలేరు. అంటే ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి చేయలేరు. బట్ చెక్ స్టేట్మెంట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, నాట్ నల్లే చేయలేము. ఓకే, సో దట్స్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో వన్స్ you create a table, now you are trying to add not null constraint on top of the table. You cannot do it. Okay, syntactically it is wrong. But check constraint అనేది మనం ఆల్టర్ లెవెల్లో చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్టర్ లెవెల్లో చేయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? రియల్ టైంలో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక దాన్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేయలేము సార్ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్ని? మోస్ట్లీ ఉండదండి రియల్ టైంలో. డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అన్నీ చేసేస్తారు. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఎవరు ఇలా ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయరు. మేము డ్రాప్ చేసి టేబుల్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ జస్ట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. We don't do these alter statements on any of the tables to add constraints or to remove constraints. Okay, we won't do that in real time. సో ఓన్లీ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ నాట్ నల్, రిమైనింగ్ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వర్క్ అవుతున్నాయి అంతేనా సార్? రిమైనింగ్ అంటే మనం చెప్పుకుంది చెక్ నాట్ నల్లే కదా, ఆ రెండిట్లో చెక్ వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పటికి ఇంకా ఏవి వర్క్ అవుతుందని ముందర చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ కన్స్ట్రెంట్ వచ్చి మనకి యూనిక్. సో యూనిక్ ఏంటంటే నాట్ నల్ ఏంటి ఫస్ట్? సో నాట్ నల్ అంటే లూప్స్ని నల్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు. ఓకే, అంతవరకు మనకు అర్థమైంది కదా. నల్స్ కెనాట్ ఓకే, నల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయనివ్వదు. సో వాట్ ఈస్ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్? ఓకే, మనకి యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అన్నది ఒక కన్స్ట్రైంట్ ఉంది. వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో డూప్స్. ఓకే, డూప్స్ అంటే డూప్లికేట్స్ అని. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు నెంబర్ మీద యూనిక్ ఇచ్చాను అనుకోండి. నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్ని. ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ నెంబర్, ఇక్కడ యూనిక్ అనే పెట్టాను కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ వన్ డేటా లైక్ దిస్. ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది.
మళ్ళీ ఇదే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే 30నే. సో ఇప్పుడు దేని మీద మనం పెట్టాము యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్, ఇక్కడికి రండి. యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ దేని మీద పెట్టాము, నెంబర్ మీద పెట్టాము. అంటే 30 ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసాము, మళ్ళీ 30నే ఇన్సర్ట్ చేయాలని చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ చేయలేదు. అంటే ఒకసారి 30 ఎంటర్ చేయాలి అని అనుకుంటేనే యూనిక్, మళ్ళీ 30 ఎంటర్ చేయనియదు. 20 ఎంటర్ చేయనిస్తాం. అంటే యూనిక్గా ఉండాలి వాల్యూస్. మనం ఇన్సర్ట్ చేసే నెంబర్ వాల్యూస్ యూనిక్గా ఉండాలి ప్రతిసారి. 20 ఇన్సర్ట్ చేసింది, నేను కమిట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ 20. చూడండి వైలేట్ అయిపోయింది. అంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఎందుకు, డూప్లికేట్స్ని అలో చేయదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఒకసారి 10 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇంకో 10 ఎంటర్ చేయలేదు, ఒకసారి 20 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇంకో 20 ఎంటర్ అయింది. నల్స్ ఎంటర్ చేసిందేమో చూద్దామా. సో జస్ట్ గివ్ నల్ ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ గివ్ NULL నల్. ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. అంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్ నల్స్ ఎంటర్ చేయనిస్తుంది, బట్ ఇట్ వోంట్ అలో డూప్లికేట్స్. నాట్ నల్ ఏంటి, ఇట్ విల్ అలో ద డూప్లికేట్స్ బట్ ఇట్ వోంట్ అలో నల్ వాల్యూస్. సో ఆపోజిట్ అనమాట, క్వైట్ ఆపోజిట్. నాట్ నల్ యూనిక్. సో యూనిక్ ఏంటి, డూప్లికేట్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు, బట్ నల్స్ని ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. నాట్ నల్ ఏంటి, నల్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు, డూప్లికేట్స్ని ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్ కన్స్టెంట్. యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ ఓన్లీ యూనిక్ ఒక్క నెంబర్ మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది అన్నారు కదా, ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ అలౌ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం యూనిక్ దగ్గర నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు? లేదు, ఒక నెంబర్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఒక ఫీల్డ్ మీద ఓన్లీ ఒక కన్స్టెంట్ మాత్రమే పెట్టుకోవచ్చు. సో యా, నైస్ క్వశ్చన్, బట్ అలా చేయదండి. ఓకే, యూ కెనాట్ డూ. గుడ్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ యూనిక్. సో యూనిక్ ఆల్టర్లో చేయొచ్చు, చూడండి ఇక్కడ చేశారు. ఓకే, అంటే యూనిక్ ఆల్టర్ లెవెల్లో వర్క్ అవుతుంది, చెక్ కన్స్ట్రెంట్ వర్క్ అవుతుంది, ఆల్టర్ లెవెల్లో యూనిక్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఒకసారి టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు, మర్చిపోయారు క్రియేట్ చేయడం, యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ పెట్టడం మర్చిపోయారు, ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్తో మనం చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయలేము ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, యూనిక్ అనేది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చేది ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రెంట్, ప్రైమరీ కన్స్ట్రెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్లో ప్రతి ఒక్క టేబుల్లో ప్రైమరీ కన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్లో. ఓకే, సో అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. యూనిక్ నాట్ నల్ తెలుసా ఎవరికైనా? అందరికి అర్థమైందా నాట్ నల్ అంటే ఏంటి, యూనిక్ అంటే ఏంటో? సో నాట్ నల్ అంటే నల్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు, యూనిక్ అంటే డూప్లికేషన్ ఎంటర్ చేయనియదు. ప్రైమరీకి ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపితే ప్రైమరీకి అవుతుంది, అంతే సింపుల్. ఓకే, సో ప్రైమరీకి ఈస్ ఇట్ వోంట్ అలో నల్స్, ఇట్ వోంట్ అలో డూప్లికేట్స్ ఆల్సో. Okay, it will not allow duplicates, it will not allow any null values also. Not null plus unique equal to primary key, ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ప్రైమరీ కీ కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, నాట్ నల్స్ని ఎంటర్ చేయని. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, యూనిక్ అని పెట్టుకున్నాం కదా, నల్స్ని నాట్ నల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని. లేదు, దాని బదులు మీరు ప్రైమరీ కీ కన్స్టెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, యూనిక్ వాల్యూస్ని అంటే డూప్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు, నల్స్ని ఎంటర్ చేయనియదు, రెండు ఎంటర్ చేయనియదు. దానికోసమే ప్రైమరీకి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రైమరీకి ఈజ్ యూజ్డ్ టు సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే ప్రైమరీకి ఈక్వల్ టు నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్ అంతే. సో ఇట్ వోంట్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ నల్స్. దిస్ వర్క్ యాజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్. బట్ నాట్ నల్స్లో వచ్చేసి మనకు డూప్లికేట్ ఎంటర్ చేయనిస్తుంది కదా సార్, అండ్ ఇక్కడేమో యూనిక్లో వచ్చేసి నల్స్ని ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. బట్ మీరు ఇక్కడ ప్రైమరీకి అంటే కాంబినేషన్ అంటున్నారు. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్స్ ఎంటర్ అవుతాయి, అప్పుడు యూనిక్ క్యూ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు, అలాగే నల్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు కదా. ప్రైమరీకి అంటే నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్ రెండు కాంబినేషన్ అని చెప్పాను. దాని అర్థం ఏంటి, నాట్ నల్ అంటే నల్స్ని ఎంటర్ చేయనిది, ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యూనిక్ అంటే డూప్లికేషన్ అలౌ చేయదు, ఈ ఫంక్షనాలిటీ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది చెప్పండి మళ్ళీ ఇంకోసారి. నాట్ నల్స్లో అయితే మనకి డూప్లికేట్ ఎంటర్ చేయనిస్తుంది కదా సార్.
నాట్ నల్ ఒక్కటి ఇది ఒక్క కన్స్ట్రైంట్లో ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. ప్రైమరీ కీ అంటే ఇది ప్లస్ ఇది 2 సార్ యూనిక్ రెండు ప్లస్ అన్నారు. నాట్ నల్. ఇప్పుడు యూనిక్యూలో అయితే కనుక మనకు ఒక నెంబరే ఎంటర్ చేస్తుంది, అంటే డూప్లికేట్ కాకుండా ఓన్లీ యూనిక్ ఉండే నెంబర్స్ని ఎంటర్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ single. నల్స్లో మనకు అది సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు, సింగిల్ ఓన్లీ నాట్ నల్ ఉన్నప్పుడు, నాట్ నల్ ఉన్నప్పుడు. అదే ఒక రోజు ఒక డేటాకి మాత్రమే కదా మీకు చెప్పేది. అవును. అదే. అంటే ఇప్పుడు నాట్ నల్స్లో ఓన్లీ మనకు నాట్ నల్స్ తప్ప రిమైనింగ్ డూప్లికేట్ కంటెంట్స్ని అది అలౌ చేయిస్తుంది. అలో చేస్తుంది ఎప్పుడు నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ ఒక్కటి ఉన్నప్పుడు. అదొకటి ఉన్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ నేను బోత్ నేను కండిషన్ కన్స్ట్రైంట్ గురించి చెప్పట్లేదు, దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ గురించి చెప్తాను. నాట్ నల్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి చెప్పండి. నాట్ నల్స్ని ఎంటర్ చేయనివ్వాలి. నల్స్ ని ఎంటర్ చేయని కదా, Yeah. అదొక ఫంక్షనాలిటీ ప్రైమరీ కీకి 1. ఓకే, Yeah. సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ సెకండ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే యూనిక్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఉంది. యూనిక్ అంటే ఏంటి, డూప్లికేట్ కంటెంట్స్ని ఎంటర్ చేయనివ్వాలి. అంతే. ఈ 2 కలిపితే ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. ఆ 2 కన్స్ట్రైంట్స్ కలిపితే ప్రైమరీ కీ అవుతుంది అనలేదు, ఆ 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ని కలిపితే ప్రైమరీ కీ అవుతుంది అని చెప్తుంది. సో ఈ నాట్ నల్స్ ని ఎంటర్ చేయనియదు, డూప్లికేషన్ ని ఎంటర్ చేయనియదు. 2 యూనిక్ ప్లస్ నాట్ నల్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. సో నాట్ నల్ అనే ఒక కన్స్ట్రైంట్ సింగిల్ గా ఉంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందో దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. నాట్ నల్ అంటే ఏంటి, నల్స్ ని ఎంటర్ చేయనివ్వండి, ఆ పాయింట్ తీసుకోండి. యూనిక్ అంటే ఏంటి, డూప్లికేషన్ ఎంటర్ చేయనివ్వండి, ఆ పాయింట్ తీసుకోండి. ఈ 2 కలిపితే ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. సో జస్ట్ నాల్టీ వర్కౌట్ అవుతుంది, నాట్ ఏ కన్స్ట్రైంట్. సో మీకు ఫంక్షనాలిటీ అర్థం అవ్వాలి దానికోసం నేను ఇలా చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ కీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్ అని చెప్పకూడదు. ఓకే, మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యే దానికోసం నేను చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ, ప్రైమరీ కీ ఈస్ అ కన్స్ట్రైంట్ విచ్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో నాట్ అలౌ ద నల్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ టెల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ అంటే ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అండ్ యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అని చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం చెప్పాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ చేస్తాను, ప్రైమరీకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఒక నెంబర్ ఇక్కడ ప్రైమరీకి పెడతాను, యూనిక్ బదులు ప్రైమరీ కీ. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఐ క్రియేటెడ్ ఎ టేబుల్, ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ నల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఏమొచ్చింది, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్. తర్వాత మార్క్స్ 10 ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 10 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, ఏమొస్తుంది, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ వయలేటెడ్. ఓకే, సో మనకి ప్రైమరీకి ఉన్నప్పుడు యూనిక్ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాలి, మన వయలేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. లేదంటే నల్స్ని ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, చూడు కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్, ఇలా ఎర్రర్స్ వస్తాయన్నమాట. ఇన్సర్ట్ చేయనియదు, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయనియదు. సో ప్రైమరీ కీ ఈస్ యూస్డ్ టు మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ. ఎలా కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేస్తుంది, నల్స్ని ఎంటర్ చేయనిది, ఇట్ వోంట్ అలో ద నల్ వాల్యూస్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ వోంట్ అలో ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇంకో వాల్యూ, అదే వాల్యూ మనం ఎంటర్ చేయలేము ఇంకా. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్ ఆల్టర్ లెవెల్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, నాట్ నల్ తప్ప అన్ని చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రైంట్. సో నౌ the foreign key, which is a referential integrity constraint and something. Okay, so we call it as a referential integrity constraint. This is a bit huge topic. Okay, మనకి 11 వరకు టైం ఉంది కదా, we will complete this. Okay, సో ఫారిన్ కీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది టాపిక్. మీకు ఇప్పుడు ప్రైమరీకి మిగతా కీస్ అర్థం అవుతాయి కన్స్ట్రైంట్స్లో, ఫారిన్ కీ కొద్దిగా నీట్గా అర్థం అయిపోతుంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏందో నేను చెప్తాను ఫస్ట్, బాగా వినండి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిక్వైర్మెంట్. So I have 2 tables.
ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏముంది 10, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉన్నది. ఒక 10 డిపార్ట్మెంట్ ఉందంట, ఒక 20 ఉంది, ఒక 30 డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఓకే. సో 10 డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే హెచ్ఆర్ అని అర్థం. ఓకే. 20 డిపార్ట్మెంట్ అంటే దానికి మనం ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. 30 డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మనకి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. ఇలా మనం నేమ్స్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే. ఇది బాగుంది, ఈ టేబుల్ బాగుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఇది పేరెంట్ టేబుల్ అనుకోండి. ఓకే. ఇది పేరెంట్. దీని యొక్క చైల్డ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది, ఆర్ఎల్స్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ దీని యొక్క చైల్డ్. ఓకే. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇది చైల్డ్ టేబుల్, అంటే దాని ఒక చైల్డ్ అది. పేరెంట్ అనేది డిపార్ట్మెంట్. సో ఎంప్లాయీలో ఏముంటుందంటే ఎంప్లాయీ నెంబరు, వాడి యొక్క నేమ్, వాడి ఏ డిపార్ట్మెంటు, వాడి యొక్క శాలరీ. ఇదే కదా బేసిక్ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ వచ్చి వీడి నెంబర్ వచ్చి 100, ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చి సమ్ ఏ అనుకోండి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చి 10 అనుకోండి, శాలరీ 40,000. ఓకే. దిస్ ఈస్ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు 10 డిపార్ట్మెంట్. 10 డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా చూసి ఇక్కడ చెప్పండి. 10 డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే హెచ్ఆర్ కదా. సో వీడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందినవాడు. ఓకే. సో దెర్ ఇస్ అనదర్ రికార్డ్ విచ్ ఇస్ అ బి రికార్డ్. డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి 20. ఇప్పుడు 50,000 వీడి శాలరీ. ఓకే. సో వీడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్తాం మనం 20 అంటే ఇక్కడ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. వీడు కూడా కరెక్ట్. 300 ఉంది, సి అనే రికార్డు ఉన్నాడు. వీడి డిపార్ట్మెంట్ బై మిస్టేక్ 40 ఎంటర్ చేశారు, 40,000 శాలరీ అని పెట్టారు. అసలు 40 అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉందా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో? లేదు. అంటే వీడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్కి చెందినవాడో మనకి తెలియదు. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ మిస్టేక్. మనం మిస్టేక్ చేస్తున్నాం. సో రేపు పొద్దున ఈ 40 అనే డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అని కనుక్కోవాలనుకుంటే, ఈ 40 అనే డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి చూస్తే 40 అనే డిపార్ట్మెంటే లేదు. అంటే ఆర్గనైజేషన్లో 40 అనే డిపార్ట్మెంటే లేదు, బట్ యు ఆర్ స్టిల్ ఎంటరింగ్ 40 రికార్డ్ ఇన్ యువర్ ఎంప్లాయీ. ఈజ్ దిస్ రైట్? ఇది రాంగ్ అనమాట. ద డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్గా లేదు. ఓకే. సో టు మెయింటైన్ ద ఇంటిగ్రిటీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అంటాం ఫారిన్ కీ అంటే. ఓకే. ఫారిన్ కీ అంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అంటాం. ఫస్ట్ డి నెంబర్కి ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేస్తారు. పేరెంట్ టేబుల్ ఏదైతే పేరెంట్ టేబుల్ ఉందో దానికి ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి ఫారిన్ కీ క్రియేట్ చేస్తారు. ఫారిన్ కీ ఎఫ్కే. ఈ ఫారిన్ కీని ఈ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉంది కదా, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి రెఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే. వీఆర్ డూయింగ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ రెఫరెన్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు 10 అనే రికార్డు ఉంది. ఈ 10 రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దీని మీద ఫారిన్ కీ ఉంది. ఫారిన్ కీ దేని మీద ఉంది? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి రెఫరెన్స్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ 10 ఈ టేబుల్లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. ఈ 10 ఉంది. ఓకే. ఇది ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. ఓకే, ఇది కరెక్టే, మన పేరెంట్లో ఆల్రెడీ 10 ఉంది, సో మీరు 10 ఎంటర్ చేయడం కరెక్ట్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది. 20 రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన వెంటనే ఇది రెఫరెన్స్ చూసుకుంటుంది. ఓకే. ఈ రెఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ టేబుల్లో చూసుకుంటుంది. అది ఎలా చూసుకుంటుంది ఏంటి అనేది సింటాక్స్ మనం రాయాలి. ఓకే. మనం రాసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ 20 ఉందా లేదా నా పేరెంట్లో చూసుకుంటుంది. 20 ఉంది. ఓకే, ఎంటర్ చేయనియండి అని చెప్పి చైల్డ్ కూడా ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. థర్డ్ రికార్డ్ వస్తుంది 40. ఈ 40 అనేది నా పేరెంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఎలా చెక్ చేస్తుంది? ఫారిన్కి మనం అక్కడ సింటాక్స్ రాస్తాం కాబట్టి అదే టేబుల్లో అదే కాలంకి రెఫర్ చేసుకున్నప్పుడు 40 ఉందా? లేదు. 40 లేదు. సో ఇట్ విల్
ఇట్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ది డేటా. అంటే నా పేరెంట్లోనే లేదు 40, అంటే నా కంపెనీలో 40 అనే డిపార్ట్మెంటే లేదు. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ద 40 డిపార్ట్మెంట్స్ డేటా. ఒక ఎంప్లాయీకి 40 డిపార్ట్మెంట్ అని పెట్టి రాస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ parent and child relationship, if we have to maintain, we have to go with a foreign key and primary key. We call it as a child and parent relationship. Okay, so ఇలా 2 tables ని మనం నార్మలైజ్ చేసి, ఓకే, యు ఆర్ నార్మలైజింగ్ యువర్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్. సో పేరెంట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని, చైల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఈ రెండింటికి మధ్య లింక్ ప్రైమరీకి ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ పెడతాం అన్నమాట. దీన్నే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అంటాం. అందుకే ఇది రెఫర్ చేసుకుంటుంది. ఫారెన్ కీని ఎప్పుడైనా రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ అంటాం. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు రెఫర్ ద కాలమ్ ఫ్రమ్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్. ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తామో ప్రతిసారి ఇట్ విల్ ట్రై టు రెఫర్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పేరెంట్ టేబుల్. పేరెంట్ టేబుల్ ఆ వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తూనే ఉంటుంది. పేరెంట్ టేబుల్లో ఆ వాల్యూ కనపడలేదు అనుకోండి, అది ఎంటర్ చేయలేదు. నా పేరెంట్లోనే లేదు, నేను ఎలా ఎంటర్ చేయనిస్తాను అని అంటున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కీ. ఎవరికైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదా? సింటాక్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. Anyone has any doubts on the concept which we spoke about foreign key and primary key? It is fine. మీకు అసలు ఫస్ట్ నుంచి ఏం అర్థం కాకుండా ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అది. అర్థమైంది. సూపర్. సో నౌ we will go with the concept. Sorry, we will go with the syntax. Concept is done. We will go with the syntax. How we can create primary key and foreign key. Okay, now నేను ఏం చెప్పాను, 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఓకే, ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఎంటర్ చేద్దాం. క్రియేట్ టేబుల్, create table TEPT of department number, comma, department name. సో ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్లో మనం ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి డిపార్ట్మెంట్. సో table has been created. Now I refresh it. I refresh the tables. DEPT వచ్చేసింది. I'll go to DEPT. Data. I want to insert 3. First 10 department. ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చి HR. Sorry. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చి HR. నెక్స్ట్ 20 డిపార్ట్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఫినాన్స్. 30 department. This department is IT. Okay? So just commit it. Come to HR schema. Then select star from. Okay. So now department అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఫారెన్ కి ప్రైమరీ కీ ఉన్నది. D నెంబర్ ఫీల్డ్ మీద ప్రైమరీ కీ ఉంది. సో నౌ we will go with the చైల్డ్ టేబుల్. ఇప్పుడు పేరెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ పేరెంట్. పేరెంట్ టేబుల్. ఇప్పుడు చైల్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. చైల్డ్ టేబుల్ సింటాక్స్ ఏంటో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫారిన్ కి, ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత క్రియేట్ టేబుల్. చైల్డ్ టేబుల్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ న్యూ. సో ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది. ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ న్యూ. ఓకే, ఎంప్లాయీ లేదు, ఎంప్లాయీస్ ఉంది కదా. సో ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ నెంబర్, నెంబర్, కామా, ఎంప్లాయీ నేమ్. యా చెప్పండి.
worker. Anyone has any doubts, right? So now employee number, employee salary pedam. His salary is data. Now all the fields we have specified. Now we are specifying the foreign key. Okay, so foreign key of okay, foreign key of department, comma foreign key. Parents correct చూడాలి foreign problem. Spellings should be same or else it will throw an error. Okay, foreign key of, so foreign key of ఏ టేబుల్ మీద ఏ కాలం మీద ఫారిన్ కి ఇక్కడ పెట్టాలి, మనకు డి నెంబర్ కూడా కావాలి కదా, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, వీడి ఏ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కావాలి, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద ఫారిన్ కీ. ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఈ చైల్డ్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద ఫారిన్ కీ పెడుతున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ రెఫరెన్సెస్, సింటాక్స్ కరెక్ట్గా రాయాలి, రెఫరెన్సెస్ డిఈపిటి అంటే ఇది పేరెంట్ టేబుల్. సో డిఈపిటి ఆఫ్ పేరెంట్ టేబుల్లో మనం ఏం రాసాము, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ రాసాము, డిఈపిటి ఆఫ్ డి నెంబర్. ఓకే, ఇది సింటాక్స్. ఇది చైల్డ్ టేబుల్ ఏం రాసాం, క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, ఫస్ట్ కాలం ఈ నెంబర్, సెకండ్ కాలం ఈ నేమ్, థర్డ్ కాలం శాలరీ, ఫోర్త్ కాలం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫారిన్ కీ రాస్తున్నాం, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ దేని మీద ఫారిన్ కీ, మనకు ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద ఫారిన్ కీ. ఇదే కదా మనం చెప్పింది, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద ఫారిన్ కీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏ టేబుల్కి రెఫర్ చేయాలి, పేరెంట్ టేబుల్కే కదా రెఫర్ చేయాలి. సో దట్స్ వై రెఫరెన్సెస్, ఇది ఒక సింటాక్స్ అనమాట. రెఫరెన్సెస్ ఏ టేబుల్ ఇక్కడ పెట్టాలి, డిఈపిటి. ఎందుకు, ఇదే కదా పేరెంట్, మనం క్రియేట్ చేసింది డిఈపిటి అనేది పేరెంట్. ఈ పేరెంట్లో ఏది ప్రైమరీకి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, ఆ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ దేని మీద ఫారిన్ కీ, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి ఫారిన్ కీ. ఓకే, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో అంటే చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి ఫారిన్ కీ. ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి రెఫర్ చేయాలి, అందుకే రెఫరెన్సెస్. పేరెంట్ టేబుల్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్, డిఈపిటి అనేది పేరెంట్ టేబుల్. డిఈపిటిలో ఏ ఫీల్డ్ మనం ప్రైమరీకి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, అందుకోసమే అది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టుకో. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ద సింటాక్స్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇక్కడ ఫారిన్ కి దగ్గర మళ్ళీ చెప్తారు. ఫారిన్ కి దేని మీద క్రియేట్ చేస్తాం మనం, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. ఎంప్లాయీ అనేది చైల్డ్ కదా, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పినప్పుడు దేని మీద ఫారిన్ కి, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లో ఫారిన్ కి, అందుకోసమే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ప్రతిసారి చెక్ చేయాలి కదా, ఈ పేరెంట్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి కదా, దానికోసం రెఫరెన్సెస్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, పేరెంట్ కదా కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉండే, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నేను పెడతాను. పెడితే ఏమొచ్చింది, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చింది, హెచ్ఆర్ నేమ్ వచ్చింది. ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని కదా ప్రతిసారి రెఫర్ చేయాలి కాబట్టి డిఈపిటి ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ పెట్టాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఇవ్వకూడదా అండి ఫారిన్ కి చేస్తే? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కి డేటా టైప్ ఇచ్చేసాం కదా. ఇక్కడ సాలరీకి ఎంప్లాయీ నెంబర్, సాలరీకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ కి ఇచ్చాం కదా, ఎంప్లాయీ నెంబర్ కి నెంబర్ ఇచ్చాము, డేటా టైప్. సాలరీకి నెంబర్ ఇచ్చాము. ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అలౌ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినా ఏం కాదు, ఇవ్వకున్నా కానీ, యా దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ వోంట్ రెస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ 1 ఇచ్చారనుకోండి,
ఇప్పుడు మీరు 1 2 3 4 5 6 7 9 నెంబర్ వరకు ఎంటర్ చేయగలరు, ఎందుకంటే అదే 9 బైట్ ఆఫ్ 1 బైట్ ఆఫ్ డేటా. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 అని ఇచ్చారనుకోండి, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ 2 అని ఇచ్చేసి 100 ఎంటర్ చేస్తున్నారు, 100 ఎంటర్ చేస్తున్నారు, అది ఎంటర్ చేసుకోదు. 10 వరకు 99 వరకు ఎంటర్ చేసుకుంటుంది. సో మీరు ఇస్తే అలా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, ఇవ్వకుండా రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. సో వీ డోంట్ నీడ్ మ్యాండేటరీ అని ఏం కాదు. సో రెఫరెన్సెస్ ఇది అయిపోయింది. సో ఇక్కడికి వీ హ్యావ్ టు గివ్ అనదర్. సార్ అక్కడ ఫారెన్ కి ఆఫ్ అది ఉంది కదా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, యా అందులో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఓ అని పెట్టారు కదా, అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అనే కీవర్డ్ లేదు కదా మనకి, డిఈపిటి అనేది. డిబిట్ అనేది కీవర్డ్ కాదు, డిబిట్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, పేరెంట్ కాదు, అది టేబుల్ నేమ్ అన్నట్టు. సో మిస్సింగ్ రైట్ పెరాంథసిస్, ఏం మిస్ చేస్తున్నాం అబ్బా? డిపిటి ఆఫ్ ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ రెఫరెన్సెస్ డిపిటి ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, కరెక్ట్ చేసాము. సో టేబుల్ లెవెల్లో పెడుతున్నాను. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ అయిపోయింది, ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే ఓకే, ఎలా పెట్టాలి? ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేసేయాలి. తర్వాత రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ డిపిటి ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. నేనే సింటాక్స్ మర్చిపోయాను, సారీ. నౌ దిస్ విల్ వర్క్. సో నౌ టేబుల్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఫారిన్ కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫారిన్ కీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేశారు. రెఫరెన్సెస్ యువర్ పేరెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే, మీ పేరెంట్ టేబుల్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్కి రెఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ప్రతిసారి. క్రియేట్ చేసేసామా? నౌ వీ విల్ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద records. So I will try to take the employee values. ఫస్ట్ మీరు దీన్ని క్వెరీ చేసుకోండి, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఏ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను? చైల్డ్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటి? ఈ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ వచ్చి 100A అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ఎస్ 100 మనం నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఏ ఎంటర్ చేయండి. ఈ నేమ్ వచ్చి సమ్ రాజేష్. ఓకే, శాలరీ వచ్చి సమ్ 50,000 వాడికి, కామా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వాడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి 10 అనేది ఇన్సర్ట్ చేసేది, కామా అంతే, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10. ఇది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది లేదా చూడండి. డేటా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది కదా, విచ్ ఇస్ ఫైన్. సబ్మిట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, వీడు సెకండ్ ఎంప్లాయీ 200, వీడు వచ్చేసి మహేష్ అనుకోండి. సో వీడు శాలరీ సమ్ 70,000. వీడు వచ్చి 30 డిపార్ట్మెంట్. మనకి 30 డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. 10, 20, 30 ఉంది కాబట్టి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. ఓకే, కామెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 40 ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, మన పేరెంట్లో 40 లేదు, కానీ నేను 40 ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్ గాట్ వైలేటెడ్. పేరెంట్ కి నాట్ ఫౌండ్ అంటే పేరెంట్లో 40 లేదు. ఇది పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ పేరెంట్, ఇందులో 40 లేదు, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎంటర్ ద 40. ఓకే, దట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు 40 ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, పేరెంట్ కి నాట్ ఫౌండ్. చూడండి, పేరెంట్ కి నాట్. సరే 50 ఎంటర్ చేస్తాను.
పేరెంట్కి నాట్ ఫౌండ్. 60 ఎంటర్ చేస్తాను. పేరెంట్కి నాట్, అంటే అదర్ దాన్ దిస్ 10, 20, 30 యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఎనీ అదర్ వాల్యూస్. ఎందుకంటే మనం ఈ ఫారెన్కి ప్రైమరీకి ఫారెన్కి రిలేషన్షిప్ పెట్టుకున్నాం 2 టేబుల్స్ మధ్యలో. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 60 బదులు 10 ఎంటర్ చేస్తాను. తీసుకుంటుందా? చూద్దాం. It will match with the parent table only, right? అవును. ఎస్. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసి చూడండి 10 ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కి అండ్ దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్ రిలేషన్షిప్. అది ఎలా సెట్ చేస్తాం? ఫారెన్ కి ప్రైమరీకి యూజ్ చేసి సెట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఇలా చేయాలి? దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? అవును, ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, లేదంటే యూ కెన్ టేక్ సపోజ్ మీ ఒక కంపెనీ ఉంది మీకు. ఓకే, ఒక సెల్ ఫోన్ షాప్ ఉంది అనుకోండి. మీ సెల్ ఫోన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? మీకు ఐఫోన్ ఉంది, సామ్సంగ్ ఉంది, ఈఎంఐ. ఈ 3 మీరు అమ్ముతున్నారు. ఓకే, కాబట్టి కస్టమర్స్ ఈ 3 కొనుక్కోగలరు. వేరే ఫోన్ కొనుక్కోగలుగుతాడా? కొనుక్కోలేడు. ఇక ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మైక్రోమాక్స్ అనే ఒక ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్. ఓకే, మీరు ప్రైమరీకి ఫారిన్కి ప్రైమరీకి చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్ రిలేషన్షిప్ పెట్టలేదు. పెట్టుకుంటే ఏం చేస్తుంది? మైక్రోమాక్స్ రికార్డ్ కూడా ఎంటర్ చేస్తుంది. అంటే మీరు మైక్రోమాక్స్ అనే కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మట్లేదు, బట్ కస్టమర్ కొనుక్కున్నారు. అది వ్యాలిడా? దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో టు మెయింటైన్ ద డేటా కన్సిస్టెన్సీ మనం ఏం చేస్తాము? ఇది ప్రోడక్ట్స్ టేబుల్ అనుకోండి. ఈ ప్రోడక్ట్స్ టేబుల్లో మనం ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది ప్రైమరీగా క్రియేట్ చేసి, ఇది పేరెంట్ టేబుల్. చైల్డ్లో మనకి ఎన్ని కస్టమర్ డేటాలో ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు. దీనిపైన ఫారిన్కి క్రియేట్ చేస్తారు. ఫారిన్కి ఏం క్రియేట్ చేస్తారు? ఏది రెఫర్ చేస్తారు? మీ యొక్క పేరెంట్ టేబుల్ని రెఫర్ చేస్తారు. మీ పేరెంట్ టేబుల్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్స్లో ఉండే ప్రోడక్ట్ నేమ్కి రెఫర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతిసారి కస్టమర్ డేటాలో ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ మన పేరెంట్లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఐఫోన్ కొన్నాడా? ఎంటర్ చేయి. సామ్సంగ్ కొన్నాడా? ఎంటర్ చేయి. ఎంఐ కొన్నాడా? ఎంటర్ చేయి. అదర్ దాన్ దీస్ 3 బ్రాండ్స్ ఐఎమ్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అసలు నేను అదర్ దాన్ 3 బ్రాండ్స్ నేను అసలు మార్కెట్లో ఎవరికి అమ్మట్లేదు. బట్ స్టిల్ కస్టమర్ డేటా ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనకు రాంగ్ అనాలిసిస్ వస్తుంది, రాంగ్ సేల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రాంగ్. So that is to maintain the data consistency across all the tables. We maintain the referential integrity constraints to maintain the parent and child relationship. Okay, so parent and child relationship use చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఈ పేరెంట్కి చైల్డ్కి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ప్రతి ఒక్క టేబుల్స్లో, ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్లో ఖచ్చితంగా పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, so that is the use of parent on delete cascade. Okay, so by using this clause you cannot remove the parent record even if child's exists. Okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంతవరకు క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ ఇప్పటి వరకు? సందీప్ గారు డౌట్లు అడగట్లేదంటే అర్థం కాలేదా ఏంటి? సందీప్ గారు అర్థమైంది కాబట్టి ఏం అడగట్లేదు. ఓకే, నైస్. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉన్నది, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు delete from TEPT where department number equal to 10.
ఎంటర్ డిలీట్ చేయనియదు. అర్థమైందా? సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనేది పేరెంట్. ఇందులో 10ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు. డిలీట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టేబుల్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్ వయలేట్ అవుతుంది. మీ యొక్క 10 రికార్డ్స్ మీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ చేస్తే ఇందులో 10 అనే రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఏది 10 డిపార్ట్మెంట్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ది సెకండ్. అండ్ పేరెంట్ టేబుల్లో డేటా డిలీట్ చేస్తే ఈ రెండింటికి ఇంకా కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నట్ట లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు డిలీట్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో పేరెంట్ టేబుల్ నుంచి మీరు డిలీట్ చేయలేరు ఇంకా. అదే ఫస్ట్ చైల్డ్లో డిలీట్ చేశారనుకోండి, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ బి నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, ఫస్ట్ చైల్డ్ నరుక్కుంటూ వస్తాం. 2 rows డిలీట్ అయిపోయాయి. కమిట్ చేస్తున్నాం. సో ఐల్ డూ ద కమిట్. ఇప్పుడు నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే నా చైల్డ్లో మొత్తం డిలీట్ చేసేసాను 10 డిపార్ట్మెంట్ యొక్క డేటా. ఇప్పుడు చూడండి, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 1 row డిలీట్ అయిపోయింది. చూడండి. సో ఏదన్నా పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ చైల్డ్ రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత పేరెంట్ రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాలి. మనం డైరెక్ట్గా చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్గా పేరెంట్ని డిలీట్ చేయలేము. ఇంకా అలా డిలీట్ చేస్తే దాని రెండింటికి అర్థమే లేదు కదా. మనం పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లేనట్టే కదా. అంటే పేరెంట్ టేబుల్లో 10 లేదు, చైల్డ్ టేబుల్లో మళ్ళీ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అదెలా? కాబట్టి ఫస్ట్ చైల్డ్లో డిలీట్ చేసి తర్వాత పేరెంట్ టేబుల్లో డిలీట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్. కమిట్ చేశాక మనం రోల్ బ్యాక్ చేయలేమని ముందు ఫస్ట్లో చెప్పారు, బట్ డిలీట్ చేయొచ్చు సార్ డేటాని. కమిట్ చేసాము కాబట్టి 10 డిపార్ట్మెంట్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న 10 డిపార్ట్మెంట్ డిలీట్ చేసాము, కమిట్ ఇచ్చాము. మనకి ఆ డేటా అవసరం లేదు. మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి, అంతే కదా. సో మనం ఎంత డేటా అయితే డిలీట్ ఇటుపక్క చేయొచ్చు, ఆ డేటాను అటుపక్క కూడా పేరెంట్స్ దాంట్లో డిలీట్ చేయొచ్చు అంటారా? అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. అది అటుపక్క ఇటుపక్క అనే కంటే ఫస్ట్ చైల్డ్లో డిలీట్ చేయాలి, తర్వాత పేరెంట్లో డిలీట్ చేయాలి. మనం ఏదైతే రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం ఆ డేటా వరకు డిలీట్ చేయొచ్చు అంతే కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, మనం ఏదైతే రెఫర్ చేసుకుంటున్నామో ఆ డేటా మటుకు డిలీట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ చైల్డ్లో ఉండకూడదు, తర్వాత పేరెంట్లో డిలీట్ చేయాలి. లేదు అలా వద్దు మనకి, డైరెక్ట్ నేను ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అనే ఒక ఆప్షన్, అంటే ఇది ఒక సింటాక్స్. ఫారిన్కి క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, రెఫరెన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ డిఈపిటి ఆఫ్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అది ఏం చేస్తుందంటే, ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ చైల్డ్లో డిలీట్ చేసి తర్వాత పేరెంట్ ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట. దాని అర్థం ఏంటంటే, సో ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అనే ఒక సింటాక్స్ స్పెసిఫై చేస్తే ఫారిన్కి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా, ఇలా క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ అంతా అయిపోయింది, రెఫరెన్సెస్ డిఈపిటి ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇంతవరకు చేసాం ఇందాక. ఆ లాస్ట్లో ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ మీద సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, 10 20 30 ఉంది. ఓకే, నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తానండి, ఎందుకు ఇంత కష్టపడ్డా. సో లెట్ మీ డ్రాప్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇప్పుడు పేరెంట్ డేటా చైల్డ్ డేటా అట్ టైం ఒకేసారి మనం చూడలేమా? ఏంటండి? పేరెంట్ డేటా అండ్ చైల్డ్ డేటా అని రెండు ఒకేసారి చూడలేమా టేబుల్స్ని? చాలా చూడొచ్చు. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ నార్మల్ సింటాక్స్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ
మీరు సెమికోలన్ పెట్టుకొని ఇక్కడ సెమికోలన్ పెట్టుకొని రెండు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసేయండి వస్తుంది. సో ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్. ఇదే కదా మీ డౌట్? నేను ఇంకా ఏమనుకున్నా అంటే పక్కనే ఉంటే కనుక మనకు ఏ డేటా ఎట్లా ఉందని తెలిసిపోతుంది, ఇట్లా 2 క్వైరీస్ కాకుండా. 2 క్వైరీస్ కాకుండా ఎట్లా చూస్తామండి? చూడండి. సో ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి, ఫస్ట్ పేరెంట్ని డిలీట్ చేసేటప్పుడు చైల్డ్ రికార్డ్స్ డిలీట్ చేయాలి అని చెప్పామా? ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా అదే చేస్తుందండి. ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ పేరెంట్ డిలీట్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క చైల్డ్స్ని డిలీట్ చేసి తర్వాత పేరెంట్ డిలీట్ చేసి, మనం మాన్యువల్గా 2 డిలీట్ చేసే బదులు ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇచ్చామంటే పేరెంట్లో ఏదైతే డిలీట్ చేస్తున్నామో అదే రికార్డ్స్ ఫస్ట్ చైల్డ్లో ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ చేసి తర్వాత పేరెంట్లో డిలీట్ చేస్తుంది. అంతే, సింపుల్. ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అంటే ఏమి లేదు, మనం మాన్యువల్గా చేసే దానికంటే ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇచ్చామంటే అది ఆటోమేటిక్గా అదే డిలీట్ అయిపోతుంది. అంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి. యా చెప్పండి. సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఇదైతే. ఏం స్టేట్మెంట్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్లో? మనకు అక్కడ 2 టైమ్స్ చేయడం కంటే, అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చైల్డ్లో చేసిన తర్వాత అక్కడ డిలీట్ చేయడం కంటే ఇక్కడ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అయితే ఒకే స్టేట్మెంట్లో వచ్చేస్తుంది అంటారు కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే అండి, ఒకే స్టేట్మెంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇది డిలీట్ చేయదు. ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇవ్వలేదు కదా. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీలు, 30 రికార్డ్స్ ఒకటి ఉన్నాయి కదా, అందుకే అది డిలీట్ చేసింది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను 30 రికార్డ్స్ డిలీట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే 30 రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్లో డిలీట్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ ఇచ్చామనుకోండి, మనం చేసేది సింగిల్ క్వైరీలో అదంతా అదే చేసేసుకుంటుంది. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిఈపిటీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 30 ఇచ్చామనుకోండి, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే 30 డిలీట్ చేసి తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న 30 డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది, మనం చేయాల్సింది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది అంతే. దానికోసం ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాం అంతే. ఇది మనం మాన్యువల్గా చేయటం లేట్ ప్రాసెస్ అవుతుందని ఇది కనిపెట్టారు అంతే. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్. తర్వాత లాస్ట్ టాపిక్ కాంపోజిట్ కీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమి లేదు, కాంపోజిట్ కీస్ అంటే ఎనీ 2 కాలమ్స్ మీద మనం ప్రైమరీ కీ కానీ ఏ కీ అయినా ఎనీ 2 కాలమ్స్ మీద కాంబినేషన్ మీద కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండిటి మీద నేను యూనిక్ కీ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో సింటాక్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు, కాంపోజిట్ కీస్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది? యా, సో ఇక్కడ యూనిక్ ఆఫ్ 2 ఫీల్డ్ నేమ్స్ కామా పెట్టి రాస్తాం అంతే. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే 10 డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి, హెచ్ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 10 నేను ఇలా ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి. సపోజ్ ఇది యూనిక్ కి నేను డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద ఒక్కటి ఇచ్చాను అనుకోండి యూనిక్ కి. ఓకే, అజ్యూమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ యూనిక్ కి ఆన్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కలిపి యూనిక్ కి క్రియేట్ చేసిన 2 కాలమ్స్ కాంబినేషన్. అంటే 10 హెచ్ఆర్ 10 హైటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్. ఈ కాంబినేషన్ ఈక్వల్ కాదు కదా. 10 హెచ్ఆర్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయలేను నేను, 10 హెచ్ఆర్ ఈ రికార్డ్ మళ్ళీ నేను ఎంటర్ చేయలేను. అంటే కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటుంది అనమాట. 10 ఐటీ అనేది ఎంటర్ చేయనిస్తుంది, ఎందుకంటే 10 ఐటీ అనేది ఒక కాంబినేషన్. ఈ 2 కాలమ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, దాన్నే కాంపోజిట్ కీస్ అంటాం. అంటే 2 ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ మీద మనం ఏదైతే కీస్ క్రియేట్ చేస్తామో వాటిని కాంపోజిట్ కీస్ అంటాం. 2 ఆర్ మోర్ మీద యూనిక్ అయినా చేయొచ్చు, 2 ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ మీద ప్రైమరీ కీ అయినా చేయొచ్చు, 2 ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ మీద ఫారిన్ కీ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, నాట్ నల్ ఎనీథింగ్. వీఆర్ క్రియేటింగ్ 2 ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ in a single constraint, the combination will get checked.
సో కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు 10 ఐటీ తర్వాత 20 సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ఫినాన్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు 20 ఐటీ ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. ఎందుకంటే 20 ఫినాన్స్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ కావద్దు, 20 ఐటీ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ కావద్దు, 10 ఐటీ అనేది రిపీట్ కావద్దు, 10 హెచ్ఆర్ అనేది రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఇంకా అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 కాలమ్స్ చెక్ చేసుకుంటుంది. దాన్నే కాంపోజిట్ కీస్ అంటాం. దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, కామా పెట్టి రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎవరికైనా కాంపోజిట్ కీస్ అంటే అర్థం కాలేదా? దట్ మీన్ కాంపోజిట్ కీస్ అండ్ యూనిక్ క్యూ కీస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటారు సార్ ఇప్పుడు. కాంపోజిట్ అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద ఏదైనా కీస్ పెట్టేదాన్ని కాంపోజిట్ అంటాం అంతే. కాంపోజిట్ కీ అనేది సపరేట్గా కీ లేదు. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కాంపోజిట్ కీ అంటే మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ మీద, ఇప్పుడు చూడండి యూనిక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అని ఇచ్చాము అంటే దీన్ని కాంపోజిట్ కీస్ అంటాం. కాంపోజిట్ కీ అనేది ఒక కీ లేదు, మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద ఏదైనా ఒక కీ యూనిక్ కానీ నాట్ నల్ కానీ అలా స్పెసిఫై చేస్తే దాన్ని కాంపోజిట్ అని ఒక పేరు పెడతాం అంతే. ఆ పేరుని కాంపోజిట్ అంటాం అంతే. కాంపోజిట్ అనే ఒక సింటాక్స్ లేదు. ఇలా యూనిక్ కానీ నాట్ నల్ కానీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద కాంబినేషన్ మీద క్రియేట్ చేస్తే అలాంటి కీస్ని కాంపోజిట్ కీస్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు యూనిక్ క్యూ కీలో ఒక డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 ఇచ్చినప్పుడు అండ్ ఇంకొకసారి అది రిపీట్ చేయనివ్వదు. అదే ఇక్కడైతే 10, ఒక 20 ఇచ్చి అండ్ 10, 20 ఇస్తే పాసిబుల్ సార్? రిపీట్ చేయనిస్తుంది. ఓకే, కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. రిపీట్ చేయనిస్తుందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టండి. కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఏ రెండుటి మీ కాలమ్స్ మీద మీరు ఇచ్చారో కీ, ఆ కీ కాంబినేషన్ చూసుకుంటుంది. 10 హెచ్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు యూనిక్ కి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కలిపి ఇచ్చారు. యూనిక్ కి అనే ఒక కీ ఈ 2 కాలమ్స్ మీద కలిపి ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇప్పుడు 10 హెచ్ఆర్ ఎంటర్ అయిపోయింది, మళ్ళీ 10 హెచ్ఆర్ ఎంటర్ చేయనియదు, ఎందుకంటే కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, 10 ఐటీ ఎంటర్ చేయనిస్తుంది, ఎందుకంటే 10 ఐటీ అనే రికార్డు లేదు, కాంబినేషన్ లేదు. 10 ఐటీ 2 కాంబినేషన్లో రికార్డే లేదు, అందుకే ఎంటర్ చేయనిచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 10 ఐటీ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎంటర్ చేయనియదు. కాంబినేషన్ చెక్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడైతే డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. అదే నేము ప్రోడక్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ నేము ప్రోడక్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే అప్పుడు ఎలా సార్? ఇప్పుడు మ్యాంగో అటుపక్క యాపిల్ ఉంది, ఒక టైంలో యాపిల్ మ్యాంగో వస్తుంది, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో రిపీట్ అవ్వచ్చా? అవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ ఎంటర్. ఓకే, అది ఎంటర్ అవుతుంది. మళ్ళీ యాపిల్ మ్యాంగోని ఎంటర్ చేసినారంటే అది ఎంటర్ అవ్వదు. మ్యాంగో యాపిల్ అనేది డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కదా, అది ఎంటర్ చేయనిస్తుంది. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ కాంబో. యా, కాంబో. కాంబో అని కాదు, కాంబో అంటే రెండింటిని కాంబో అంటాం యాక్చువల్గా. మోర్ దాన్ 2. సో మీరు యూనిక్ ఇంకో ఫీల్డ్ మీద కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో సపోజ్ కాలం 3 ఉంది ఏదో ఒకటి, ఈ మూడిటి మీద కలిపి కూడా ఒక కీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని కాంపోజిట్ కీ అంట. ఆ 3 మీద కాంబినేషన్ చూసుకుంటుంది అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ పర్ముటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. All combinations it will try to allow. So that's the use of constraints. All the topics constraints మొత్తం కవర్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ we have ఓకే, మనము అనలిటికల్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాలి. we will meet on Monday. Okay, so we will meet on Monday. ఏంటండి? ఇన్ఫర్మేటిక్